तो लोग समझेंगे ये अच्छी विश्वासी है। ఆదివారం బైబిల్ పట్టుకుని చక్కగా తెల్ల సొక్కాలు వేసుకుని వస్తే క్రైస్తవులు అనుకుంటారు. इतवार को बाइबल पकड़कर अच्छी श्वेत वस्त्र पहन के आएंगे तो सोचेंगे ऐसा ही है। దేవుని మాటలు మాట్లాడితే దేవుని బిడ్డలు అనుకుంటారు. परमेश्वर की बातें बोल रहे थे सोचते हैं कि परमेश्वर के लोग हैं। కానీ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. लेकिन हम अकेले में अपने सोच को ध्यान से रखना है, జాగ్రత్తగా వినాలి. ध्यान से सुनना है वचन। ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు वचन अकेले रहते वक्त చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. बड़ी सावधानी ఇదే से रहना है। క్రైస్తవులు గమనించాల్సింది. इस बात को मसीह लोग पहचानना चाहिए। ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కనుక దేవుని స్తుతిస్తూ अकेले में परमेश्वर की स्तुति करते हुए దేవుని మహింపరుస్తూ परमेश्वर की महिमा करते ఎట్లా हुए బయట మనం దేవుని మహింపరుస్తున్నాం అనేక ముందు 10 మంది ముందు మనం ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుని మహింపరచాలి. जिस तरह हम बहुत सारे लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा करने थे, उसी प्रकार हम अकेले रहने पर भी केवल परमेश्वर की महिमा करना। నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను, मैं कहता हूँ आपसे, క్రైస్తవులు ईसाई लोग చాలా తప్పు చేస్తున్నారు. बहुत गलती करते हैं। వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు वो सोचते हैं कि మేం తప్పు చేస్తున్నామని. हम क्या गलत करते हैं, ఎందుకంటే क्योंकि ఒకటి एक तो మనకు మనం పరీక్షించుకోవట్లా. हम अपने आप को नहीं परख रहे। ముందు మనం పరీక్షించుకోవాలి. पहले सबसे पहले अपने आप को परखना है। రెండవది దైవదాసం ద్వారా దేవుని వాక్యం విన్నప్పుడు जब दूसरी बात यह है कि प्रभु के दास के द्वारा जब वचन सुनते हैं ఇవి నాలో లేవు కదా, तो सोचना चाहिए अपने आप को ये बातें तो मेरे अंदर नहीं है ना। దైవదాసం ద్వారా పరిశుద్ధాత్ముడు మాట్లాడుతున్నాడు, दास के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर बात करता है, ఈ నాలో లేవు కదా. ये गलतियां तो मेरे अंदर नहीं है ना। ఉంటే సరి చేసుకుని अगर होगा तो सुधार कर, అయ్యో నేను తప్పు చేస్తున్నానే, तो मानना चाहिए हाँ प्रभु मैं तो गलत कर रहा हूँ, నాకు తెలియకుండానే నేను తప్పు मैं చేస్తున్నాను अनजाने में ही गलत कर बैठा हूँ। అని సరి చేసుకోవాలి. इस तरह सोच कर अपने आप को सुधारना, అప్పుడే నిజమైన క్రైస్తవుడు అవుతాడు. वो ही सच्ची ईसाई हो सकता है। అందుకనే इसलिए ఫిలిప్పీ రాసిన పత్రిక फिलिपियों की लिखी पत्री, फिलिपियों की लिखी पत्री ఏక మనస్సు, ఏక ప్రేమ, ఏక భావం. एक मन एक प्रेम एक स्वभाव हो। ఎలా ఉండాలంట? कैसा रहना है? ఏక మనసు ఉండాలి, एक ही मन हो, ఏక ప్రేమ ఉండాలి, एक सा प्रेम हो, ఏక భావం. एक सा स्वभाव हो। మనకు మనము జాగ్రత్త పడుతూ ఉండాలి. हम अपने आप को सावधान से रखना चाहिए। రెండో ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక फिलिपियों की लिखी पत्री 2వ అధ్యాయము दूसरी अध्याय 2వ వచనం. दूसरे वचन, మీరు ఏక మనస్సు ఏక ప్రేమ కలిగి ఆత్మలో ఐక్యత పొంది ఒకే లక్ష్యం వైపు మనసు ఉంచుతూ నా సంతోషాన్ని సంపూర్ణము చేయండి. फिलिपियों की लिखी पत्री दूसरे अध्याय का दूसरी वचन, हम्म। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। ఏమంటున్నాడు? क्या कहता ఒకే है? ఒకే మీరు ఏక మనస్కులగునట్లుగా, आप एक ही मन रखो, ఏక ప్రేమ కలిగి, एक ही प्रेम हो, ఏక భావము గలవారుగా एक ఉండి ही चित्त हो, ఒకదాని యందే మనసుంచుచు एक ही मनसा रखे। నా సంతోషము పరిపూర్ణము చేయుడి. मेरे इस आनंद को पूरा कर, నా సంతోషాన్ని మీరు పరిపూర్ణం చేయండి. मेरा ये इस आनंद को पूरा करो। అంటే यानी कि ఒకే ఒక మనసు, एक ही मन होनी चाहिए, ఏక ప్రేమ. అందరూ ఒకే రకంగా ప్రేమించుకోవాలి. सब एक ही समान प्रेम रखे, ప్రతి ఒక్కరూ हर एक जने ఒకే రకంగా ప్రేమించుకోవాలి. एक ही समान प्रेम रखे। ఎందుకంటే దేవుడు మనకు ప్రేమ ఇచ్చేళ్ళాడు. क्योंकि परमेश्वर ने हमको प्रेम बांट के गए हैं మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి. और कहा कि आप एक दूसरे से प्रेम रखो। ఒకరినొకరు మనం దేశించుకోకూడదు, हम एक दूसरे से घृणा नहीं करना चाहिए, దేశించుకోకూడదు, नहीं घृणा करना चाहिए, ప్రేమించుకోవాలి. प्रेम ही रखना ఎందుకంటే चाहिए। దేవుడు ప్రేమమయుడు. क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు. क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम किया। నిజంగా ఆయన కనుక మనల్ని దేశిస్తే, अगर सच्ची में परमेश्वर हमसे घृणा करता, మనల్ని దేశిస్తే, हमसे घृणा करा हो। ఈరోజు బైబిల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించిన రాయుడు. आज पवित्र आत्मा परमेश्वर बाइबल ग्रंथ के अंदर ये नहीं लिखवाता देखो परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया जगत से, అని పరిశుద్ధాత్మ రాయుడు. इस तरह पवित्र आत्मा नहीं लिखवाता। దేవుడు అంటాడు, परमेश्वर कहता है ప్రేమామయుడు అంటాడు. वो प्रेमा स्वरूपी है। మీరు ఒకరి మనసులో ఒకరు కలిసి ఒకరినొకరు ఎక్కువగా ప్రేమించుకుంటే మీరు నా శిష్యులు అంటారు. आप एक सा मन रखे और एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो तुम मेरे चेले कहलाओगे बोला। అంటే మనం ఆయన శిష్యులు అవ్వాలంటే अगर हम उनकी चेला बनना है, ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి. एक दूसरे से प्रेम रखना, ఒకళ్ళ తప్పులు ఒకళ్ళు ఎల్లడి చేసుకోకూడదు. एक दूसरे की गलतियों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। నేను అంటాను, मैं कहता हूँ ఒకవేళ अगर
నువ్వు ఎవరైనా తప్పు చేసినప్పుడు చూసినా, आपने किसी को देखा गलती करते हुए, తప్పు చేసినప్పుడు చూసినా आपने किसी को देखा गलत करते हुए, तो ఏం చేయాలి? आपको क्या करना पड़ेगा? ఆ తప్పుని ఇతరులతో పంచుకోకూడదు. वो गलती को ले जाके दूसरों को नहीं बताना चाहिए. ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నప్పుడు जब दो जने आपस में बात करते हैं ना, ఒక కుటుంబం గురించి మాట్లాడుకోకూడదు, एक किसी एक परिवार को लेके बात करना चाहिए, ఒక స్త్రీ గురించి किसी एक మాట్లాడుకోకూడదు, स्त्री को लेके बात नहीं ఒక करनी चाहिए, పురుషుని గురించి किसी एक మాట్లాడుకోకూడదు. पुरुष को लेके बात नहीं करनी चाहिए. తప్పులు ఉండొచ్చు, शायद गलती हो सकती है किसी में, తప్పులు ఉండొచ్చు. शायद हो सकता है. ఆ తప్పుని ఇద్దరు గురించి మాట్లాడుకుంటే अगर उस गलती को लेकर बात करेगा, దేవుడు పక్కనే ఉండి ఉంటాడు. परमेश्वर बगल में रहकर మీరు सुनेगा. జాగ్రత్తగానండి. आप सावधान మనం से చేస్తున్న सुनिएगा. తప్పులు ఏంటో జాగ్రత్తగానండి. हम करने वाला गलत क्या है ध्यान से सुनो. కొన్నిసార్లు మనం చేసే మంచి అనుకుంటాం, कई बार हम जो करते हैं ना, हम गलत समझते ఎందుకంటే हैं, ఇతరులను మనం తప్పులు అంటున్నాం కదా. क्योंकि दूसरों को हम गलत बोल रहे हैं, इसलिए हमें अच्छा लगता है. ఇద్దరు కూర్చొని చెప్పుకుంటారు, दो जन आपस में बैठ के आपस में बताते हैं, ఫోన్ లో మాట్లాడుకుంటారు, फोनों में बात करते हैं, వాళ్ళు తప్పుడోళ్ళు, बोलते फलाना गलत है, వాళ్ళు మంచోళ్ళు కాదు, फलाना अच्छा लोग नहीं ఆ है, స్త్రీ మంచిది కాదు, वो स्त्री अच्छी नहीं है, ఆ పురుషుడు మంచిది वो కాదు, पुरुष अच्छा नहीं है. చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. इस तरह बताते रहते एक दूसरे ఇది को. తప్పు. ये गलत है. ఎందుకు తెలుసా? क्यों पता है? దేవుడు మనం పాపుల వైపు మన గురించి తప్పులు అనలా, तो जब हम पापी थे, परमेश्वर तब हमें ये नहीं बोला तू पापी है, అనలా. नहीं बोला. మనం తప్పులు అయినప్పుడు, जब हम पापी थे ना, మనం పాపులు అయినప్పుడు जब हम पापी थे, మనల్ని ఈ తప్పుడోళ్ళు అనలా. तो हमें ये नहीं बोला तुम गलत हो. ఆ తప్పును తీసేయటానికి లోకమును ప్రేమించి తన కుమారుని పంపించాడు. उस गलती को निकालने के लिए संसार के लोगों से प्रेम करके अपने पुत्र को भेजा. నీకు అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहे हैं आपको? నీకు అర్థమవుతుందా? आ गए समझ में? మనం తెలియకుండా ఎన్ని తప్పులు చేస్తున్నాం, हम अनजाने में कितना गलतियां कर रहे हैं, ఎన్ని తప్పులు చేస్తున్నాం. कितना गलतियां कर रहे हैं हम. ఎవరన్నా తప్పులు గనక నువ్వు చూస్తే अगर आपने किसी की गलती को देखा अपनी आंखों से, ప్రేమించు. फिर भी प्रेम करो उनसे. ఎట్లా యేసు ప్రేమించాడు, कैसा, किस तरह यीशु ने प्रेम किया, ఎట్లా దేవుడు ప్రేమించాడు. जिस तरह परमेश्वर ने प्रेम किया था. ఆ తప్పుని మనం ఎల్లడ చేయటం కాదు, उस गलती को लेकर 10 आदमियों को बतावे हुए नहीं फिरना. దాన్ని మనం చెప్పుకోకూడదు. हमें ऐसा दूसरों को कान में नहीं डालना चाहिए. నువ్వు ఒకళ్ళు చెప్పావు అనుకో, आप मान लो किसी एक को बता दिया, వాళ్ళు ఇంకోళ్ళు చెప్తారు, वो दूसरे को बताएगा, వాళ్ళు ఇంకోళ్ళు చెప్తారు, वो जाके तीसरे को बताएगा, వాళ్ళు ఏమంటారు సార్, फिर वो क्या कहेंगे पता है? నేను చెప్పానని నువ్వు అనబాకు. तो बोलते फिर मैंने बोला करके मत మన बताना. క్రైస్తవుల చెడ్డ చెడ్డ ఆ స్వభావం ఏంటి తెలుసా? हमारे ईसाइयों के अंदर गलत स्वभाव क्या है? నేను చెప్పానని వాళ్ళకి చెప్పాకు. मैंने बताया बोलकर नहीं बताना, उन्हीं को बोलते हैं. అంటే తప్పు మాట్లాడుకొని यानी कि गलत आपस में बोलते हैं మళ్ళీ చెప్పబాకు, और बोलते दूसरों को मत बताना, చెప్పబాకు. नहीं बताना बोलते. ఇది మన క్రైస్తవుల ఉన్న చెడ్డ స్వభావం. ये हमारे ईसाई के अंदर की बहुत बड़ी गलत स्वभाव है. ఈ మధ్యన ఫోన్లు వచ్చినాయి, इससे पहले फोन आया था, ఈ మధ్యన ఫోన్లు వచ్చినాయి. आजकल फोन आया था. ఫోన్లో కూర్చోవటము, फोन में बैठना, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవటం, उनके बारे में बात करना, వాడు షడ్డోళ్ళు, वो फलाना गलत है, వీళ్ళు షడ్డోళ్ళు, फलाना बुरे है, ఆ అబ్బాయి షడ్డోడు, फलाना लड़का गलत है, ఆ అమ్మాయి షడ్డది, फलाना लड़की गलत है. ఇవన్నీ చెప్పుకోబాకండి. इस तरह दूसरों के बारे में मत बोलना. ఇది పాపం. ये पाप है. ఎందుకో తెలుసా? क्यों पता है? ఇది క్రీస్తు మనసు కాదు. मसीह का मन नहीं है. చూడండి, देखिए పిలుపుల రాసిన పత్రిక फिलिप्पियों की लिखी पत्री 2వ అధ్యాయము 2 अध्याय 5వ వచనం చదువుదాం. 5 वचन को देखो. 5వ వచనం ఎవరైనా చూడండి. 5 वचन में क्या క్రీస్తుకు लिखा? కలిగిన ఈ మనసు మీరును కలిగి ఉండుడి. जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. ఏమంటాడు? क्या कहता है? క్రీస్తుకు కలిగిన ఈ మనసును మీరు కలిగి ఉండుడి. मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम भी स्वभाव रखो. యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు? यीशु ने क्या कहा? నేను పాపుల కొరకు వచ్చాను. मैंने पापियों के लिए आया చూడు हूँ. వాక్యం రాయబడదా? देखिए क्या लिखा है? నేను పాపుల కొరకు వచ్చాను, मैं पापियों की खातिर आया हूँ, నీతిమంతుల కొరకు రాలేదు. धर्मियों की खातिर नहीं आया మనం हूँ. పాపుల గురించి చెప్పుకోవటానికి కాదు మనం రక్షించబడింది. हम उद्धार इसलिए नहीं पाया कोई पापी है बोलकर डंडोरा पीटते रहे, सबको बोलते रहे అలా ఆయన మంచోడు కాదు, उसका आदमी अच्छा नहीं है, ఇలా భార్య మంచిది కాదు, उनकी पत्नी अच्छी नहीं है, వాళ్ళలో పాపం ఉంది. उनके अंदर पाप है. ఉందండి, मान लो पाप है. మనలో లేదా? क्या हमारे अंदर नहीं है क्या पाप? మన గురించి కూడా చెప్పుకుంటారు. हमारे बारे में कोई और आपस में बोलता रहेगा, మనం ఇంకోళ్ళ గురించి చెప్పుకుంటే हम दूसरों के बारे में बोलता रहेगा ना, మన గురించి ఇంకొకరు చెప్పుకుంటా हमारे ఉంటారు. बारे में दूसरे और कोई बोलता रहेगा. అందుకనే మనం క్రైస్తవులు అయ్యింది. क्या इसलिए हम ईसाई बन गए हैं? ఇందుకు క్రైస్తవులు అయ్యాం మనం. क्या इसलिए हम ईसाई बन गए ఇది हैं? క్రైస్తవ జీవితమా? ये क्या मसीह का जिंदगी है? ఇది క్రీస్తు మనసా? ये मसीह का मन है क्या? ఇది క్రీస్తు మనసా? ये मसीह का मन है क्या? కాదే. नहीं है ना.
ఏకభావంగా ఉండండి, एक स्वभाव रखो, ఏక మనసు కలిగి ఉండండి, एक मन रखो, एक साथ ఏక ప్రేమలో ఉండండి. एक ही प्रेम रखो. తప్పులు ఉండా సరే ప్రేమించుకోండి. अगर गलती भी होगा किसी के अंदर फिर भी प्रेम ఎందుకంటే మనం करते जाओ. పాపులమై ఉండగానే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు. जबकि हम पापी थे परमेश्वर हम सबसे प्रेम किया है. అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहे? మనల్ని కూడా 10 మందికి ఆయన చెప్తే हमारे विषय में लेकर 10 के सामने हमारे विषय खुलासा करेगा. ఇదిగో ఈ పాపులు, देखो ये पापी है, ఇదిగో ఈ మనుషులు పాపులు, ये देखो इनके अंदर ये गलत स्वभाव है, వీళ్ళంటే నాకు కోపం, इनसे मैं घृणा करता हूँ, వీళ్ళ కోసం నేను క్రీస్తుని పంపను, इनके लिए मैं मसीह को नहीं भेजूंगा, వీళ్ళ కోసం రక్తం కార్పించను, इनके लिए लहू नहीं बहाऊंगा, వీళ్ళు పాపులు ये पापी है. అని అందరి ముందు చెప్పాడా? దూతల ముందు, इस तरह क्या परमेश्वर ने सबके सामने दूतों के बीच में बोला था? దూతల ముందు చెప్పాడా? दूतों के बीच में बोला था? చెప్పండి. बताइए. చెప్పలేదు. नहीं बताया. లోకమును ప్రేమించాడు. जगत से प्रेम किया है. ఎవరు పోతారు, कौन जाएगा, ఎవరు పోతారు అన్నాడు. कौन जाएगा करके पूछा. వాళ్ళు విన్నా వినకపోయినా చెప్పు అన్నాడు. सुने या ना सुने बताओ बोला. ఇది క్రీస్తు మనసా? क्या ये मसीह का मन है? क्या క్రైస్తవుల్లో ईसाइयों में క్రీస్తు మనసు లేదండి. मसीह का मन नहीं है. పైకి మాత్రం క్రైస్తవులా కనపడతాం. तो ऊपर से तो बड़े अच्छी भक्ति वाला दिखते हैं 10 మందిలో 10 के बीच में, ఆయన గురించి మాట్లాడతాం, तो परमेश्वर के बारे में हम बोलते हैं, దేవుని సన్నిధిలో ఉంటాం, परमेश्वर के सम्मुख में रहते हैं, బైబిల్ తీసుకుంటాం. बाइबल को लेते हैं. కానీ लेकिन రహస్యంగా ఉన్నప్పుడు जब रहस्य में रहते हैं మనం చాలా చెడ్డగా మాట్లాడుకుంటాం. हम दूसरों के बारे में बड़ी बुरी बुरी बातें करते हैं. ఒక వాక్యం మీకు గుర్తు చేస్తాను. मैं एक एक वचन आपको याद दिलाऊंगा. రోమా పత్రిక रोमियो की लिखी हुई पत्री 5:8 5 की మనం 8 పాపులుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రేమించాడు. जबकि हम पापी थे तभी उन्होंने हमसे प्रेम किया है. మనం నీతిమంతుల వైపు కాదండి, जब हम धर्मी थे तब नहीं था, మనం నీతిమంతుల వైపు కాదు, हम धर्मी होने पर नहीं మనం था, పాపులుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మనల్ని जबकि हम ప్రేమించాడు. पापी ही थे तभी हमसे प्रेम किया. మనం కూడా हम भी సంఘములో ఎవరన్నా चाहे कलिसिया में हो, సహవాసములో संगति में చేరిన వారు, जो शामिल हुए हैं, నేర్చుకుంటున్న వారు, जो सीखते हैं, ప్రభుని గురించి తెలుసుకుంటున్న प्रभु వారు, के बारे में सीखते हैं, వాళ్ళని మనం ప్రభులు నడిపించాలి కానీ उन्हें प्रभु में आगे बढ़ाना चाहिए. వాళ్ళతో దుష్మని పెట్టుకోకూడదు. उनसे दुश्मनी नहीं रखना వాళ్ళు चाहिए. చెడ్డోళ్ళు, वो फलाना बुरे हैं, వాళ్ళు మంచోళ్ళు కాదు. वो अच्छे नहीं हैं. మనం మంచోళ్ళు అండి. क्या हम अच्छे हैं? क्या మనం మంచోళ్ళని మనల్ని ప్రేమించాడు దేవుడు. क्या हम अच्छे बोल के परमेश्वर हमसे प्रेम किया? క్రీస్తు మనసు కావాలి కదా, क्या मसीह का मन होनी चाहिए ना हमें? క్రీస్తు మనసు కావాలి కదా, मसीह का मन होनी चाहिए ना, దేవుని యొక్క స్వరూపం కావాలి కదా. परमेश्वर का स्वरूप होनी चाहिए ना. చూడండి देखिए 6వ వచనం చదువుదాం. ఫిలిప్పీయుల రాసిన పత్రిక 2:6. फिलिप्पियों की 2:6 पढ़ेंगे. ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానముగా ఉంట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు గాని మనుషుల పోలికకు పుట్టి దాసుని రూపము ధరించుకొని తను తాను రిక్తునిగా చేసుకొనెను. 6 और 7 में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया. మరియు ఆయన ఆకారమందు మనుషులుగా కనబడి మరణము పొందినంతగా, అనగా శిలువ మరణము పొందినంతగా విధేయత చూపిన వాడై తను తాను తగ్గించుకొనెను. और मनुष्य के 8वें वचन, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली. చూసారా? देखा ఎవరి కోసం గార్చాడు రక్తం? किसके लिए बहा ये लहू? పాపుల కొరకు. पापियों के खातिर. నీతిమంతుల కొరకు గార్చాడా? क्या धर्मियों के खातिर बहाया? మీరందరూ పాపులు, आप सब पापी है, మీరందరూ పాపంలో ఉన్నారు. आप सब पाप में रहा. ఛీ, ఈ పాపులతో పరిశుద్ధులు నాకేంటి, इन पापियों के संग मैं पवित्र क्या करूं? इनके साथ घृणा किया. నేను పరిశుద్ధుడిని, मैं पवित्र हूँ, జన్మలో పరిశుద్ధుడిని, जन्म से पवित्र हूँ, కర్మలో పరిశుద్ధుడిని. कर्मशः पवित्र हूँ. వీళ్ళంతా పాపులు. ये सब के सब पापी ఛీ, हैं. వీళ్ళ మధ్యన ఎందుకు ఉండాలి? छी, इनके बीच में मैं क्यों रहूं? ఎందుకు వీళ్ళ మధ్యన మేము నడవాలి? मैं क्यों चलूं इनके ఈ बीच? పాపుల కొరకు ఎందుకు రక్తం కార్చాలి पापियों के खातिर मुझे क्यों लघु बहाना है? అంటే अगर ऐसा बोलेगा तो ఏమైపోయేవాళ్ళం అండి? क्या हो जाता फिर हम? ఏమైపోయేవాళ్ళం? क्या हो जाते हम? అందుకనే इसलिए ఫిలిప్పీ సంఘానికి పత్రిక రాస్తున్నప్పుడు పౌలు గారు फिलिप्पिस की कलीसिया के लिए जब पौलुस चिट्ठी लिखता है तो క్రీస్తుకు కలిగిన మనసు మీరు కూడా కలిగి ఉండండి. मसीह के मन तुम भी धारण करो करके बोलता है. మనం తప్పు చేసే వాళ్ళని ప్రేమించాలండి. अगर हम कोई गलत कर रहे तो उनसे प्रेम करनी चाहिए ఇంకా వాళ్ళ ప్రభు దగ్గర నడిపించాలి. और भी उन्हें प्रभु के पास लेके आना ఇంకా चाहिए దగ్గర అయ్యాళ్ళకి और उनका नजदीक हम हो जाए. వెళ్దాం నమ్మ చర్చికి बोलना चाहिए चलो चर्च में चलेंगे. వచ్చు, నువ్వు చూడొచ్చు, తప్పు చేసిన తెలియదు, నీకు తెలియచ్చు. शायद आपको लगा होगा गलती किया हो बोलकर, తప్పు చేయవచ్చు. कर भी सकता है ना भी कर सकता है. చేయిపోయినా क्या पता नहीं करा भी हो. మనం కల్పిస్తున్నాం చెప్తున్నావా? हम क्या मिला जुला के बता रहे क्या?
అది కూడా మనం గ్రహించుకోవాలి. तो हमें समझना चाहिए इस बात को, రేపు తీర్పులోకి రాకూడదు మనం. क्योंकि कल खुद हम न्याय की विमर्श में नहीं आना चाहिए. మనం మాట్లాడే ప్రతి అర్థమైన మాట, हम बोलने वाला हर एक निकम्मी बात की మత్తయి సువార్త 12:36 రాయబడి ఉంది. मत्ती की 12:36 में लिखा हुआ है. మాట్లాడే ప్రతి తప్పుడు మాట हम बोलने वाला हर एक गलत बात రేపు తీర్పులోకి వచ్చుద్ది. कल का दिन न्याय विमर्श में आएगा. అంత రాస్తున్నాడు. सब कुछ लिखता है वो. మనం అనుకునే మాటలు, ఫోన్లో మాట్లాడుకునే మాటలు అన్ని రాస్తున్నాడు. हम आपस में जो बातें करते हैं फोन में, ये सारी बातें वो जानता है, అన్ని రాస్తున్నాడు. सब कुछ लिखता है. అందుకని ఎక్కువగా ఫోనుల్లో మాట్లాడుకోబాక. और ज्यादातर फालतू की बातें मत करो फोनों में. కొంతమంది పని పాట ఏమి ఉండదండి. कुछ लोगों को कोई काम धाम नहीं होता. కొంచెం సమయం దొరికితే थोड़ा मौका मिला तो ఎవరికి ఫోన్లు చేసి ఊరి మీద చెబుతామా, किसको फोन करूं और किसके ऊपर चुगली करूं करके सोचते. అసలు నేను అంటాను, आखिर में कहता हूँ, క్రీస్తు మనసు కలిగిన వాళ్ళు जिसके पास मसीह का मन है, ఇంకొకళ్ళు ఏమైనా తప్పు చేస్తుంటే अगर मान लो कोई गलत कर रहे हैं, ఆ తప్పుని ఇంకొకరితో పంచుకోకుండా गलती को लेकर दूसरों से ना बताए, నీ మనసులో ఉంచుకొని, अपना मन में रखे, నీ మనసులో ఉంచుకొని केवल अपना मन में रखे నువ్వు వాళ్ళతో ఎక్కువగా ప్రేమ కలిగి ఉండు. और उनसे ज्यादा और प्रेम रखो. ఎందుకు తెలుసా? क्यों पता है? వాళ్ళ అగ్గిలో నుంచి లాగినట్టు లాగుతామంట. अगर वो पाप में तो तुम आग में से उनको निकालने के जैसा निकालोगे. మన క్రైస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? अगर हमारे सोच रहे कैसा तो कैसे पता అరే है? వాళ్ళు పాపం చేశారు, अरे वो पापी है, వాళ్ళు పాపులు చేస్తారు, वो पापी है, వాళ్ళతో మనకెందుకు, उनसे हमें क्या करना, మనకు ఆకేమొద్దు उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है. అని మనం ఏరుగా ఉంటాం. इस तरह हम उनसे हट के रहते हैं, ఏరుగా ఉంటాం. हट के रहते हैं. మరి ఇంకా పాపం చేస్తారు వాళ్ళు, तो इसका मतलब ऐसे छोड़ दिया तो और पाप करेंगे, फिर ఇంకా పాపం చేస్తారు. और भी पाप करेंगे ना. నువ్వు చేసిన ఘనం ఏముంది? आपने ऐसा कौन सा तोप मारा बताइए, ఏం చేసిన ఘనం ఏముంది? क्या ऐसा सम्मान की काम किया आपने? అందుకనే इसलिए నీ దృష్టిలో ఎవరైనా తప్పు చేసిన వాళ్ళు అయితే, आपकी नजर में लगता है आपको उन्होंने गलत किया, నీ ఇంటికి వచ్చి ఎవరన్నా ఇంకోళ్ళ మీద చెప్తుంటే, आपके घर आके कोई आपको उन्हीं के दूसरे के बारे में చెప్తుంటే बताते तो నువ్వు వెంటనే तुम तुरंत ही, వీళ్ళలో సైతాన్ ఉన్నారు, अरे इसके अंदर शैतान है, ఈ అమ్మాయిలో సైతాన్ ఉంది, इस लड़की में शैतान है, చెడ్డాలుగా మాటలు చెప్తున్నాడు, बुरी बातें फैला रहे हैं. నీ కాళ్ళ మీద కక్ష రావచ్చు, तो ऐसे में आपको उनके ऊपर गुस्सा आ सकता है. నీ సహోదరుని మీద నువ్వు తప్పుగా మాట్లాడొచ్చు, आप अपने दो भाई के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे నీ हो, సహోదరి మీద తప్పుగా రావచ్చు, आप अपनी बहन के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे నువ్వు हो, వాళ్ళ మీద నఫరత్ రావచ్చు, నీకు और इस वजह से आपको उनके ऊपर केवल नफरत भी आ सकता है, నఫరత్ రావచ్చు. नफरत भी हो सकती है. తప్పమ్మ చేయకూడదు. तो बोलना चाहिए गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. ఎవరు క్రైస్తవులైన వాళ్ళు ఎవరు, जो कोई ईसाई है, నేను చెప్తున్నాను మీకు, मैं आपसे कहता हूँ, మీలో ఫోన్లో ఎవరైనా ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతుంటే, अब फोन के द्वारा कोई आपसे इस प्रकार का चुगली करता है, ఇలాంటి మాట్లాడబాకండి అమ్మా. आप बोलना सीधा इस तरह की बातें मत करो. అలాంటి వాళ్ళని ఖండించండి, इस तरह के लोगों को खंडन करो, ఖండించండి. खंडन करो. వీలైతే వాళ్ళని హెచ్చరించండి. हो सकते तो तुम उन्हें सावधान करो, వీళ్ళతో లైవ్ లో రమ్మనండి. या तो उन्हें बोलो लाइव में आए. మీరు లైవ్ లో రావట్లేదు, రండి, लाइव में क्यों नहीं आ रहे, आओ बात के बोलो, రండి, వాక్యం వినండి, वचन सुनो करके నువ్వు बताओ. హెచ్చరించు, इस बात का तुम వాళ్ళ सावधान करो, తప్పును నువ్వు సరిచేయి. उनकी गलतियों को सुधारो तुम. నేను అంటాను, मैं कहता हूँ, నా వాక్యం నుంచి ఎవరినైతే దూరం చేస్తాడో, मेरे वचन से कोई भी दूर करेगा, అంటే నేను మాట్లాడే ఆత్మీయ మాటల గురించి ఎవరిని దూరం చేస్తాడో, मैं जो आत्म बातें करता हूँ, इन बातों से जो कोई दूर करेगा, నేను అంటాను, मैं कहता हूँ, వాళ్ళ గురించి నేను గ్యారంటీ ఇవ్వను. मैं उनको लेकर मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ. నా సువార్తను వినని వాళ్ళని, जो मेरे सुसमाचार को नहीं सुना, అందుకే పౌలు గారు అంటాడు, इसलिए पौलुस कहता నా సువార్త ద్వారా అంటాడు, कहता मेरी सुसमाचार के द्वारा, రేపు నా సువార్త ద్వారా తీర్పులోకి వస్తారంటాడు. कल मेरी सुसमाचार के द्वारा न्याय विमर्श में आओगे. ఎవరైతే जो कोई దైవదాసుని సువార్త వినట్లేదో प्रभु के दास की सुसमाचार नहीं सुनता, వాళ్ళ గురించి నేను గ్యారంటీ ఇవ్వలేను. उनसे लेकर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता. వాళ్ళు ఎలాంటి తప్పులో ఉంటున్నారో నేను చెప్పలేను. वो किस प्रकार की गलत जिंदगी जी रहे मैं नहीं बता पाऊंगा. అలాంటి వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడరు. इस तरह के लोगों से आप बातें मत करो. ఎందుకో తెలుసా? क्यों पता है? వాళ్ళు ఆ సువార్తని రక్షించబడ్డవాడు కాదు, वो सुसमाचार सुनकर उद्धार पाए वो लोग नहीं है, విని కూడా రక్షించబడ్డవాడు కాదు. सुनकर भी उद्धार नहीं पाए उन्होंने, సమయం అంతా వేస్ట్ చేసుకున్నారు, पूरा समय उन्होंने वृथा किया, వేస్ట్ చేసుకున్నారు. वृथा किया है उन्होंने. అలాంటి వేస్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడకూడదు. इस तरह की बेकार की लोगों से बातें नहीं करना. కాళ్ళలో లోక మాటలు కాదు ఇంకేముంటాయండి? ऐसा लोगों के अंदर संसारिक बातें नहीं तो और क्या बातें ఇంకా होंगी? కాళ్ళలో ఏం మాటలు ఉంటాయి? और कौन सी बातें होंगे? వాడు తప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు చెప్తావా, ఇంకో నీ మీద చెప్తారు ఇంకొకరికి. अगर वो बोलेंगे तुम्हारे सामने फलाना गलत है, आप बोलोगे उनके सामने दूसरा गलत है, నీ మీద కూడా చెప్తారు. वो जाके कल का दिन आपके ऊपर आप गलत हो करके बताएगा. నీకు చెప్పిన వాళ్ళు जो आपको बताए ना दूसरा నీ गलत మీద है, నీ హాలజేతలు పోయి फिर वो वही लोग तुम्हारे ऊपर उन्हीं को बताएगा जाके. ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి నఫరత్తు, तो एक दूसरे के ऊपर नफरत उत्पन्न ఒకళ్ళ మీద करते ఒకళ్ళ భావాలు ఏరుగా ఉంటాయి. तो एक दूसरे का स्वभाव अलग हो जाता है. పరలోకానికి వెళ్తాం మనం, क्या ऐसा करके स्वर्गराज में जाएंगे? వెళ్తాం పరలోకానికి. जाएंगे स्वर्ग में.
ప్రియులారా प्रियो, నీ రక్షణను కాపాడు. आप अपने उद्धार को बचा के रखो। వీలైతే हो सकता है तो అలాంటి వాళ్ళని ప్రభు దగ్గర నడిపించు. ऐसा लोगों को प्रभु के पास लेके నీకు आओ। చేతనైతే, आप कर सकते हो, आपकी बस की बात हो तो, నీ చేతనైతే आपकी अगर बस की हो तो అలాంటి వాళ్ళని ప్రేమించు. ऐसा लोगों से प्रेम रखो, వాళ్ళతో మంచిగా ప్రేమించు. उनसे अच्छे से प्रेम रखो, వాళ్ళని ప్రభు దగ్గర నడిపించు. उनको प्रभु के पास लेके आओ। అప్పుడు నువ్వు బాగు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. వాళ్ళని तभी मानो आप उनको सुधारने वाला बनोगे, మీరు వాళ్ళని బాగు చేసిన వాళ్ళు आप అవుతారు. उनको सुधारने वाले बन जाओगे। అప్పుడు దేవుడు మెచ్చుకుంటాడు. तभी परमेश्वर आपके प्रति प्रसन्न होगा। వాళ్ళ గురించి చెడ్డగా చెప్పి నువ్వు కూర్చుంటే ప్రయోజనం ఏముందండి? ऐसा दूसरों के बारे में बुरी बुरी बोलते हुए बैठ गए तो क्या फायदा? వాళ్ళ ఆత్మ రక్షించబడాలి కదా మరి. उनकी आत्मा तो बचना है, अगर को याद रखिएगा। అందుకే इसलिए 2వ అధ్యాయం ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 3వ వచనం చదువుదాం. 3 वचन को पढ़ेंगे। 3వ వచనం, కక్ష చేతనైనను వృధా చేతనైనను ఏమీ చేయక, చూడండి జాగ్రత్తగా, వినయమైన మనస్సు గలవారై ఒకరినొకడు తనకంటే యోగుడు ఎంచుకొనొచ్చు. సరే, మీలో ప్రతి వాడు ఎంచుకొనొచ్చు. ఆ వాక్యం చాలు. तीसरे में लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करे, हाँ। पर दीनता से एक दूसरों को अपने से अच्छे समझो। చూసిన వాక్యం ఏం చెప్తుందండి? देखो क्या बताता है, కక్షతో. विरोध से। సంఘంలో ఎవరు ఒకరి మీద కక్ష ఉండకూడదండి. कोई कलिशा में एक दूसरे के ऊपर विरोध नहीं होनी వాళ్ళు चाहिए। తప్పు చేస్తున్నారు, फलाना गलत कर रहे हैं, వాళ్ళు తప్పుడు వాళ్ళు, फलाना गलत लोग हैं, వాళ్ళు మంచోళ్ళు కాదు. वो अच्छे लोग नहीं है। నువ్వు వాళ్ళ మీద కోపం పెట్టుకోబాకు. आप इस तरह गुस्सा मत रखो, నీ పని కాదు అది, ये तुम्हारा काम नहीं, నా పని కాదు అది. ना मेरा काम है, నీ పని కాదు, నా పని ना కాదు. तुम्हारा और ना मेरा। ఎందుకని? क्यों? అసలు దేవుడే పెట్టుకోవాలా. तो परमेश्वर ने ही गुस्सा नहीं रखा, తను పంపించిన కుమారుడే పెట్టుకోవాలా. उनका द्वारा भेजे गए पुत्र ने भी ऐसा गुस्सा नहीं रखा। రక్షించబడ్డ మనం ఎవరు అండి? तो उद्धार पाए उनके द्वारा हम क्या है? మనం ఇంకో బైబిల్ రాస్తున్నావా? क्या हम अपने ओर से कोई और बाइबल लिखे? మనం ఇంకొక దేవుడిని పూజిస్తున్నావా? हम कोई और ईश्वर को पूजा कर रहे क्या? ఇంకొక డాక్టరీని తీసుకొస్తున్నామా? एक और डॉक्ट्रिन को लाके रख रहे क्या? చూడండి, మనం క్రైస్తవుని చెప్పుకుంటూ हम ईसाई है करके बताते हुए ఇన్ని తప్పులు చేస్తున్నామా? इतनी सारी गलती हम कर रहे हैं, ఎన్ని తప్పులు చేస్తున్నాం? कितनी सारी गलती कर रहे हैं। తెలియకుండానే ఆ ఇష్టం తాగుతున్నామా? अनजानी में ही हम जहर पीते जा रहे हैं, ఆ ఇష్టం తాగుతున్నామా? जहर ही पी रहे हैं हम। అందుకని ఇక్కడ ఏమంటాడంటే, इसलिए क्या कहता है, కక్షతోనైనను चाहे विरोध में వృధా చేతనైనను आज ఏమీ చేయక. ऐसा कुछ ना करे। చూసారా, देखा, కక్షలు పెట్టుకోబాకండి. कोई विरोध मत అసలు रखना। దేవుడే పెట్టుకోవాలి మన మీద కక్ష. परमेश्वर ने हमारे प्रति कोई विरोध नहीं रखा, మనమేం పెట్టుకోవాలా? हमारे पर नहीं रखा। ఆయన ప్రేమించాడు. उन्होंने प्रेम किया है, నేను ప్రేమించినట్టు जैसा मैंने प्रेम किया మీరు కూడా ప్రేమించండి. आप भी प्रेम करो। నేను ప్రేమించాను కదా. मैंने प्रेम किया ना। 13:34 ఉన్న చూడండి, యోహాను సువార్త 13:34 చూడండి ఒకసారి. यूहन्ना का 13:34 देखिए, యోహాను సువార్త यूहन्ना का 13:34। 13:34 చదువుదాం ఒకసారి. యోహాను मैं సువార్త. तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ఎంత మంచి మాట అండి, कितनी अद्भुत बात है, ఎంత మంచి మాట. कैसी अच्छी बात है। మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలనని మీకు క్రొత్త ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాం. మనం ఇంకా ప్రాతాజ్ఞలోనే ఉన్నాం. ఇంకా మనం यीशु ने तो हमें नई आज्ञा दिया, हम तो पुराना आज्ञा में ही रह गए भी। ఇంకా మనం పాతాజ్ఞలోనే ఉన్నాం. हम तो केवल पुराना आज्ञा में ही ఏంటో रह తెలుసా? गया। वो क्या पता है, కంటికి కన్ను, आंख की बदले आंख, పన్నుకు పన్ను, दांत की बदले दांत, దెబ్బకు దెబ్బ, मार की बदले मार, మాటకు మాట. बात की बदले बात। ఇదేనండి మంది. यही है हमारा काम। ఇదేనా మంది? ये काम हमारी है क्या? యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు? यीशु मसीह ने आके क्या कहा, కొట్టు వేసాడు దాన్ని. काट डाला उस सब। వద్దు అన్నాడు. అసలు ऐसा नहीं करना बोला, వద్దు. ऐसा नहीं। అసలు నీ స్నేహితుని ద్రోహి అనొద్దు, आपके दोस्त को आप ये द्रोही करके भी मत మూర్ఖుడు बोलो, అనొద్దు, हे मूर्ख करके भी వ్యర్థుడు नहीं, అనొద్దు, ये व्यर्थ करके भी नहीं बोलना, అనొద్దు. नहीं बोलना कुछ भी। ఇంత మంచి మంచి మాటలు మనకు ఉన్నాయి. इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने हैं। నేను క్రైస్తవుల గురించి చెప్తున్నాను. मैं ईसाइयों के बारे में बताता हूँ। ఆ మనస్తత్వం నీలో ఉంటే, अगर इस तरह का मन आपके अंदर हो, నేను క్రైస్తవుల గురించి చెప్తున్నాను, मैं ईसाइयों को लेकर बताता हूँ। అలాంటి మనస్తత్వం నీలో ఉంటే इस तरह का मन अगर आपके अंदर होगा, ఈ రోజు నుంచి తీసేసుకోండి. आज से निकालो उस मन को। ఎవరన్నా ఇతరుల గురించి మీ ఇంటికి వచ్చి చెప్తున్నా, कोई आपके घर आके दूसरों की बुराई कहता है तो, ఫోన్ల మీద ఏమైనా చెప్తున్నా, फोन के द्वारा भी आपसे कहता है दूसरों का चुगली, వీళ్ళు సాతాను జ్వరపడ్డాడు. समझना इसके अंदर शैतान घुस, నాలో నఫరత్ పెడుతున్నాడండి. मेरे अंदर उनके प्रति नफरत भर रहे, నా సహోదరికి నాకు నఫరత్ పెడుతున్నాడు. मेरी बहन और मेरे बीच में नफरत भर रहे, నా భాయికి నాకు నఫరత్ పెడుతున్నాడు. मेरा और मेरे भाई के बीच में नफरत रख रहे, నఫరత్ పెడుతుంది. नफरत रखता అయ్యో है। ఈ సైతాన్ ఉంది దీనిలో. ये शैतान है इसके अंदर।
అందుకే నేను చెప్తున్నా, इसलिए मैं कहता हूँ నా వాక్యం వినని వారు, जो मेरी वचन नहीं सुनते, నా వాక్యం దూరమైన వారు जो मेरे वचन से दूर होते हैं, మీరు మాట్లాడబాకండి వాళ్ళతో. उनसे बातें मत करो. ఈ కాలంలో దేవుని ప్రేమే లేదు. उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम ही नहीं है, ఎందుకంటే क्योंकि దైవదాసుని వాక్యం దూరం చేస్తున్నాడు, प्रभु का दास के वचन से दूर कर रहे, वो దూరం చేస్తున్నాడు. दूर कर रहे. ఎందుకంటే దైవదాసుని వాక్యం వింటే బాగుపడతారేమో. क्योंकि क्या पता दास का वचन सुनेगा तो बदल जाएगा. వీలైతే వాళ్ళని రక్షించ ప్రభులో తీసుకురండి, आपकी बस की है तो उन्हें बचा के प्रभु में लेके आओ, లైవ్ లోకి తీసుకురండి. అలాంటి వాళ్ళని लेके आओ. ऐसा लोगों को లైవ్ లోకి రండి. लाओ, आओ करके बोलो. వాళ్ళు తానా అంటే మనం తందాన అనొద్దు, वो जो बोले तो उनको हाँ करके मत बोलना, వాళ్ళు తానా అంటే మనం తందాన అనొద్దు. वो हाँ बोले तो आप भी हाँ बोलते मत रहना. రేపు ఇద్దరు నరకంలో ఉంటారు. कल का दिन वो और आप दोनों नरक में रहेंगे. ఒకళ్ళు పొళ్ళు కొరుకుతారంట. एक दांत पीसेगा. ఏమని ఉందండి అక్కడ? कहाँ लिखा है वहाँ पे? क्या ఏమని రాశాడు? क्या लिखा है? పొళ్ళు కొరుకుటం, एक तो दांत पीसेगा, ఇంకా दूसरा ఏడు, और रोना. ఇద్దరు दोनों నరకంలో. नरक में పొళ్ళు కొరుక్కోవటం, ఏడ్చుకోవటం, పొళ్ళు కొరుక్కోవటం, ఏడ్చుకోవటం. एक दूसरे को देखे रोना और दांत पीसना, रोना और दांत पीसना. అనవసరంగా అర్థంగా ఒక అరగంట 15 మినిట్ ఇతరుల కోసం మనం మాట్లాడుకుని అర్థం చేసుకోవటం ఎందుకండి? బైబిల్ చదువుకోవచ్చుగా. हम आधा घंटा या 15 मिनट दूसरों के बारे में चुगली करके क्या फायदा? उतना समय तो बाइबल पढ़ सकते थे ना. నీ సహోదరుడి మీద నువ్వు ఎంత క్రోధం పెట్టుకున్నావు? आप अपने दूसरे भाई के ऊपर कितना क्रोध रखते हो? నీ సహోదరి మీద ఎంత క్రోధం పెట్టుకున్నావు? आप अपने बहन के ऊपर कितना गुस्सा रख रहे हो? ఒకవేళ వాళ్ళకి తెలిసి బాధపడితే, कल का दिन उन्हें मालूम हो जाएगा और वो बहुत आंसू बहाएगा तो వాళ్ళు నీ కోసం ఏడుస్తూ ఉంటే वो आपके विषय में रो रहे तो నీకు శోభ ఉండదు, आपको कोई शोभा नहीं होगा, నీకు నీకు ఆశీర్వాదం ఉండదు, आपको कोई भलाई नहीं నీకు होगा, మేలు కలగదు, आपको कोई भलाई नहीं होगा, మేలు కలగదు. आपको भलाई नहीं होगी. అందుకనే ప్రభు అంటున్నాడు, इसलिए प्रभु कहता है, ఏమంటున్నాడు? क्या कहता మీరు है? ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి. आप एक दूसरे से प्रेम रखो. ఇంకా పేతురులు అంటాడు, और पतरस भी మీరు कहता है, మిక్కటమైన ప్రేమ. और अधिक प्रेम रखो. ఎట్లా ఉండాలంటే? कैसा रहना है? మిక్కటమైన ప్రేమ. आप अधिक से अधिक प्रेम रखो. జకరీలో जकरिया में సాతానుడు వెళ్ళి शैतान जाकर యాజకుడైన యెహోషువ మీద నేరాలు మోపుతున్నాడు. याजक यहोशू पर वो आरोप लगा रहा था. ఎన్నోసార్లు చెప్పాను మీకు నేను. कई बार बता दिया था मैंने. జకరీలో जकरिया में పరలోకంలో स्वर्ग में జడ్జిమెంట్, जजमेंट हो रहा था. ఆయన చక్కగా సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు. अच्छी तरह सिंहासन पर बैठा. యేసు ప్రభు మన పక్షంగా వకీల్, यीशु में से हमारे पक्ष में वकील बना. దేవుడు జడ్జి, परमेश्वर जो जज है, జడ్జి जज बना. మన పక్షంగా हमारे पक्ष में వకీల్. वकील. ఎవరున్న మన పక్షంగా? कौन है हमारे पक्ष में वकील? వకీల్ वकील ఆయన ఉన్నాడు. वो है సాతాను शैतान. పాపుల పక్షంగా వకీల్. पापियों के पक्ष में वकील है. జాగ్రత్తగానండి. ध्यान से सुनो. అక్కడ చెరువు పక్కన నిలబడ్డారు. वहाँ दोनों दाएं बाएं खड़े हो गए. దేవుడు జడ్జి परमेश्वर तो जज है, కూర్చున్నాడు. वो बैठा हुआ है. యాజకుడు याजक మల్లె వస్త్రాల్లో ఉన్నాడు. तो मेले कपड़े में थे, మల్లె వస్త్రాలతో ఉన్నాడు. मेले कपड़े पहना हुआ. సాతాను అంటున్నాడు, शैतान जाके बोल रहा చూడండి మీ యాజకుడు ఎట్లా ఉన్నాడు, है, देखिए आपका याजक कैसा है, చూడండి ఎంత మల్లె వస్త్రాలతో ఉన్నాడు. देखो इतने गंदे वस्त्र पहने हैं. వెంటనే तुरंत ही ప్రభు అన్నాడు, हमारे प्रभु यीशु ఏయ్ कहता है, సాతానుడా, ए शैतान పో चले जा, వెళ్ళిపో. चले जा. అదేంటి తెలుసా? మలినం కాదు, वो गंदा नहीं है कपड़े, నిప్పు నుంచి తీయబడిన కొర్రివి. वो आग से निकाला गया अंगारक है. నిప్పు నుంచి తీయబడిన కొర్రివి. आग से निकाला गया अंगारक. నిప్పుల్లో నుంచి బయటకు వస్తే आग से बाहर आ गए तो ఆ నిప్పులు శాఖ తగిలి, वो आग का गर्माहट रखकर ఆ लगकर మసి తగిలి वो कालापन हो गया, నల్లగా అయిపోయినాయి. इसलिए वो काला हो गया. ఓ సైతాన్, चले जा शैतान. చూసావా देखा, మన మీద ఏ తప్పు మాపట్లేదు. हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगने అసలు देता, మన మీద ఏ తప్పు कोई మాపట్లేదు. आरोप नहीं लगने देता ఏ यीशु. నేరారోపణ చేయట్లేదు. कोई आरोप नहीं होने देता यीशु. మన పక్షంగా మాట్లాడు. हमारी ओर से बात कर रहे हैं. వెంటనే ఆ బల్లి వస్త్రాలు తీసి तुरंत वो गलत गंदे कपड़े उतार कर మంచి వస్త్రాలు ఇప్పి యాజక వస్త్రాలు కట్టారు. अच्छी याजक वस्त्र पहना. యాజక వస్త్రాలు ఇవ్వండి. याजक वस्त्र दो कहा. ఇదండి ప్రేమ, ये है प्रेम, ఇదండి ప్రేమ. ये है प्रेम. నీకు తెలిస్తే अगर आपको इस प्रेम पता हो तो సంఘములో कलिसिया में ఎవరైనా తప్పు చేస్తున్నాడు, कोई आपको लगता गलत कर रहे हैं, ఆ స్త్రీ తప్పు वो చేస్తుంది, स्त्री गलत कर रही क्या, ఆ పురుషుడు తప్పు वो చేస్తున్నాడు, पुरुष गलत कर रहे क्या, వెంటనే నువ్వు तुरंत आप, నీకు తెలిస్తే अगर आपको सच्ची में पता है, తెలిస్తే आपको पता है ఎక్కువగా ప్రేమించు. और ज्यादा इनसे प्रेम करो. ఏం చేయాలి? क्या करना है? నువ్వు ఎక్కువగా ప్రేమించు, और ज्यादा प्रेम करो उन्हें. ఇంకా ఎక్కువగా ప్రేమించు. और ज्यादा प्रेम कर. చెప్పుకుంటే ప్రయోజనం ఏందండి? एक दूसरे को डंडोरा पीटते रहोगे तो क्या फायदा వాడు होगा? మంచోడు కాదు, నీ టైం కాలవ్యాపన చేసుకోవటం, फलाना अच्छा नहीं, फलाना अच्छा नहीं बोले से क्या फायदा? నీ बेकार का समय, వాల్యుబుల్ సమయం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నావు. आपके बहुमूल्य समय को आप बेकार कर रहे हो. నువ్వు బైబిల్ చదువుకో, समय बाइबल पढ़ो, ఆ సమయంలో ప్రార్థన చేసుకో. इतने समय में प्रार्थना करो. వాళ్ళకి ఎడితే పని పాట లేదు, जो
जो आपको चुगली कर रहे हैं उनका तो कोई काम दाम नहीं, వాళ్ళకి ఎడితే పని పాట లేదు, उनकी कोई काम दाम नहीं है, సంఘం లేదు, ना कलिशा है, మంచి కాపర్ లేడు, ना चरवाहा है, సహవాసం లేదు, ना कोई संगति। దైవదాసుడు వాక్యం నుంచి దూరం అయిపోయారు, प्रभु के दास के वचन से दूर हो गया, దూరం అయిపోయారు, दूर हो गया, సైతాను వాక్యం నుంచి దూరం చేశాడు. शैतान वचन से उन्हें अलग कर दिया, ఇంకా ఆడలో ఏముంటదండి? और क्या होगा उनके अंदर ऐसा? అందుకే నేను గ్యారంటీ ఇవ్వలేను అంటున్నాను. इसलिए मैं कहता हूं ऐसा लोगों को लेकर मैं कोई गारंटी అలాంటి వాళ్ళు నేను గ్యారంటీ ఇవ్వలేను, नहीं गारंटी दे सकता, ఎందుకంటే నా స్వార్థ నుంచి సైతాను పక్క తప్పించాడు. क्योंकि मेरे सुसमाचार से शैतान उनको अलग कर दिया। నా వాక్యం వినే వాళ్ళ గురించి చెప్తాను నేను, मैं अपने वचन सुनने वालों के बारे में बताता हूँ, వాళ్ళ గురించి నేను చెప్తాను. उन्हीं के बारे में बताता हूँ। బాకీ ఎక్కడ తిరుగుతున్నారు, ఎక్కడ ఊరేగుతున్నారు మనకెందుకండి? तो बाकी कहाँ कौन घूम रहा, हमें क्या करना है, మనకెందుకు? हमें क्या करना है? అసలు అలాంటి వాళ్ళతో మనం మాట్లాడకూడదు. ऐसे लोगों से बात तक नहीं करनी चाहिए। ఫోన్ చేస్తే अगर फोन करेगा तो అమ్మయ్య ఎవరి మీద సుగులి చెప్పబోతున్నారు, सोचना चाहिए हम बाप रे किसी न किसी के ऊपर चुगली करने जा रहे हैं। వీళ్ళతో అసలు ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటేనే మంచిది. तो आपको समझना होगा ऐसा लोगों से बातें ना करे तो నువ్వు अच्छा है। బాగుపడిపోతావు, ऐसा सोचेगा तो तुम बच जाओगे, నువ్వు బాగుపడిపోతావు. तुम बच जाओगे। అందుకే इसलिए ఏమన్నాడు? क्या कहा? ప్రభువులో ఉన్న మనము प्रभु में रहने वाला हम క్రీస్తు స్వరూప్యంలోకి మళ్ళీ రావాలంట. మనం मसीह के स्वरूप में फिर बदलते जाना है। గలితీ రాసిన పత్రిక गलतियों की लिखी हुई पत्री, రండి చూడండి, గలితీ రాసిన పత్రిక गलतियों में लिखी हुई पत्री రండి ఒకసారి చూద్దాం. देखिए 4:19 4:19 గలతీలు రాసిన పత్రిక गलतियों की लिखी पत्री 4:19 చూద్దాం. 4:19 पढ़ेंगे। నా పిల్లలారా చూడండి, క్రీస్తు స్వరూప్యం మీ అందు ఏర్పడు వరకు మీ విషయమై మరలా నాకు ప్రసవ వేదన కలుగుతున్నది. हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। ఎవరండి? कौन? దాసుడు, प्रभु का दास, సేవకుడు, सेवक, దేవుని వాక్యం అందించిన परमेश्वर को वचन को पहुंचाकर పౌలు గారు. पौलुस ఎలా ఉందంట? कैसा लग रहा है? నా పిల్లలారా, हे मेरे बालकों, మీరు రక్తం ద్వారా కడగబడ్డారు, आप लहू के द्वारा धुल चुके हो, ప్రభు భోజనంలో పాల్గొంటున్నారు, प्रभु के भोज में सहभागी हो, దేవుడు అద్భుతాలు కూడా చేస్తున్నాడు, మనకి परमेश्वर अद्भुत कार्य भी कर रहे हैं हमारी जिंदगी में, చేస్తున్నాడు. कर रहे हैं। అయితే तो फिर నా పిల్లలారా, हे मेरे बालकों, రక్తంతో కడగబడ్డ వాళ్ళులారా, हे मेरे लहू से धिले हुए लोगों, క్రీస్తులో ఉన్నవారులారా, मसीह में रहने वाले लोगों, క్రీస్తు స్వరూపము मसीह की स्वरूप మీ యందు ఏర్పడు వరకు जब तक ना बने आपके మీ अंदर, విషయమై మరలా నాకు ప్రసవ వేదన కలుగుతున్నది. तुम्हारे लिए जच्चा बच्चा सा पीड़ा फिर से होती है। దైవదాసుడు మొరపెడుతున్నాడు. प्रभु का दास पुकार रहे हैं। అందుకే इसलिए ఎబ్రాహిం పత్రికలో इब्रानी लिखी पत्र की बात మీ పైన ఉన్న పాస్టర్ आपके ऊपर जो पासवान हैं, వాళ్ళు గనక अगर वो लोग, మీ మంచి ప్రవర్తన కాకుండా మీది ఉంటే, अगर आपकी चाल चलन अच्छी नहीं हो तो, ఆయన తెలిస్తే, अगर उन्हें पता चला, ఆయన కన్నీరు గారుస్తుంటే अगर वो आंसू बहाता तो మీకు ఏం ప్రయోజనం లేదు. आपके लिए कुछ लाभ नहीं है। ఏం ప్రయోజనం, మీ గురించి ఏడుతుంటే ఏం ప్రయోజనం లేదు. आपके बारे में रो रहे तो कोई आपके लिए कोई फायदा नहीं। ఒకప్పుడు ప్రభులోకి రావాలని ప్రార్థన చేసి, एक समय प्रभु में आना चाहिए करके हमने प्रार्थना की। ప్రభులోకి వచ్చినాక अभी प्रभु में आने के बाद మళ్ళీ ప్రభు స్వరూపం లేదు, फिर से देखते हैं तो प्रभु का स्वरूप है, క్రీస్తుకున్న మనసు మనకు లేదు, मसीह का सम्मान नहीं है, ఆయనకున్న మనసు మనకు లేదు, उनका मन हमारे अंदर नहीं है, ఆయనకున్న స్వరూపం మనకు उनका లేదు. स्वरूप हमारे अंदर नहीं है। ఆయన మనం పాపులుగా ఉన్నప్పుడు మనల్ని ప్రేమించాడు. वो अब जब हम के पापी थे तभी उनने हमसे प्रेम किया। అసలు సాతానుడు అండి ఈ పనులు చేస్తుంది. ये काम तो हमसे कराता केवल शैतान है। पता है? మీకు తెలుసా आपको पता है పౌలేమన్నాడు? पौलुस ने क्या कहा? సాతాను యొక్క కుతంత్రములను మనం ఎరగని వారము కాదు. शैतान की युक्तियों से हम कोई अनजान नहीं है। నీకు ఇంకా సాతాను యొక్క యుక్తి తెలవదో నాకు బాగుంది. तो मैं इस बात के दुख तो हो जाता हूँ, तो मैं अभी भी शैतान की युक्ति पता नहीं चला। నీకు అర్థం కాదు. నీకు आपको अभी समझ नहीं आ रहे, నువ్వు మంచి అనుకుంటున్నావు, అది आप अच्छा समझ रहे हो। నువ్వు మనుషుల ముందు మంచే, हाँ, आप लोगों के सामने बड़ा अच्छा दिखते हो, చర్చిలో మంచే, चर्च में भी अच्छे हैं, పాటలు పాడతాం, गीत गाते हैं, వాక్యం చదువుతాం, वचन पढ़ते हैं, మంచిగా ఉంటాం, प्रार्थना करते हैं, ప్రార్థనలు చేస్తాం, प्रार्थना करते हैं। కానీ ఒంటిగా చూడాలి మనల్ని. तो हम अकेला अपने घर में होते ना तब देखना चाहिए। అది నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు जब आप अकेले में हो జాగ్రత్తగా. सावधान से रहो। సాతానుడు शैतान అవతో हवा से ఒంటరిగా మాట్లాడుతున్నాడు. जब अकेले थे ना तब बात किया। మీకు అర్థమవుతుందా? आपको समझ में आ रहा है? సాతానుతో शैतान से ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, जब अकेले थे నేను तब ఇప్పుడు సాతానును ఆ సాతాను చేసిన పనికి అవ్వ ఆదాముల మధ్యన ఒక చిన్న చక్కని డ్రామా లాగా చక్క సంభాషణ మాట్లాడతా. జాగ్రత్తగా రండి. अभी सातान और अव्वा और आदम के बीच में जो काम किया ना, उसको मैं एक छोटा सा
नाटक जैसा मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। అంటే కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది వినటానికి. यानी कि सुनने में थोड़ा रुचि हो, ऐसे बताऊंगा, అది చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను. ऐसा बताना चाहता हूँ, కొంచెం రుచిగా. थोड़ा रुचि से। ఏమో क्या पता, देखिए అది కూడా జరిగి ఉంటుందేమో. शायद ऐसा भी हुआ होगा। బైబిల్ అంతా రాయడు కదా. बाइबल तो इतना नहीं लिख सकता। అంత రాస్తే अगर ऐसा लिखा हो तो ఆయనే అన్నాడు, उन्होंने कहा ఆయన ఇంకా ఇంకా రాస్తే భూమి పట్టదంట. और भी बहुत सारे विषय लिखेगा तो पृथ्वी कम पड़ కానీ जाएगी। సమయం సందర్భంగా పరిశుద్ధాత్ముడు మనతో పనిచేస్తాడు. लेकिन समय के अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बात करता కొంచెం है। నేను చక్కగా కొంచెం మంచిగా మాట్లాడతాను. मैं थोड़ा अच्छी तरह आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ఇద్దరి మధ్య సంభాషణ उनके बीच की बातें కొంచెం విందాం. सुनेंगे। అవ్వని अव्वा से అవ్వ ఆహ్వానించకపోయినా अव्वा ने निमंत्रण भी आह्वान भी नहीं किया, సాతానుడికి शैतान को, వాడు వచ్చేసాడు. वो आ गया। అవ్వకు తెలియదు కదా సాతాను ఉన్న సంగతి. अव्वा को तो पता नहीं है ना शैतान है करके। వాడు ఆహ్వానించమని వచ్చేస్తాడు. शैतान जो है बिना बुला के आ जाता है। మనం ఆహ్వానించమని వచ్చేస్తాడు అన్నాడు. हम ना बुलाए तो भी बिना बुला के आ जाता है। కానీ దేవుడు ఏమంటాడు, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, నువ్వు నా దగ్గరికి వస్తే నేను నీ దగ్గరికి వస్తా. तुम मेरे पास आओगे तो तभी मेरे तेरे पास आओ, నువ్వు అడిగితే నేను ఇస్తా. तुम मांगो तो मैं दूंगा। కానీ సాతానుడు लेकिन शैतान ఏమంటాడు, क्या कहता है, ఆడికాడే వస్తాడు वो अपने ओर से ही आ जाएगा నిన్ను పడజేయటానికి, तुम्हें गिराने के लिए, నిన్ను పడేయటానికి, तुम्हें गिराने के నిన్ను लिए, పాపంలో तुम्हें తీస్తానికి. पाप में डालने నువ్వు के మంచి लिए, విశ్వాసవి. क्योंकि तुम अच्छे विश्वासी हो। పాపంలో పడక ముందు అవ్వ పరిశుద్ధురాలు. पाप में पड़ने से पहला वह बहुत पवित्र थी, పరిశుద్ధురాల దగ్గరికే వచ్చాడు. पवित्र के पास ही आया था शैतान। పదే పదే వస్తున్నాడు. बार बार ఎలా వచ్చాడు అన్నాడు, कैसा आया था, అన్ని తెలిసినోళ్ళలాగా. जैसे सब कुछ उसको पता है। ఒకటి पहला विषय, అన్ని मान తెలిసినోళ్ళలాగా, लो उसको सब कुछ पता है, శ్రేయోభిలాషిలాగా, बड़ा हमारा भलाई चाहने वाला, స్నేహంగా నటిస్తూ हमारे मित्र जैसा व्यवहार करते हुए, మీ మంచి కోరుకుంటున్నాను, मैं आपका भलाई को चाहता हूँ, మీ మంచి मैं కోరుకుంటున్నాను. आपका भलाई को ही चाहता हूँ। బెహన్జీ నీకెందుకో చెప్పాలనిపిస్తుంది బెహన్జీ, సహోదరి నీకెందుకో చెప్పు చెప్పు. ఆశతోటి చెవులు పెట్టి మరీ వాక్యం అంత తినరండి. तो ऐसे वो आता है हमारे पास, हे बहन पता नहीं मुझे आपसे क्यों कहना मन कर रहा है कहने के लिए, पर मेरे मन है आपको बताने के लिए, बताऊं, बताओ बताओ बताओ, ऐसा करके वचन सुनने के लिए भी इतना कान नहीं लगाते, मगर ऐसी कान चुगली के लिए बहुत लगाते हैं। ఏమంట తెలుసా, चुगलियों के लिए क्या बोलता पता है, पता चला, पता चला, మరంతా पता चला, నీ తెలుసా, आपको मालूम है क्या, నీ తెలుసా, आपको मालूम है क्या, చెప్పు చెప్పు हाँ, చెప్పు. क्या हुआ क्या हुआ, जब- 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 बोलो बोलो, చెవు కోసుకుంటారండి, कान को काटने की जैसा लगा के सुनते हैं, చెవు ऐसा కోసుకుంటారు. कान लगा के सुनते हैं। ఓయ్ అవ్వా ए हवा, నీకు తెలుసా, तुझे पता है क्या, దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంత బుద్ధులు చేశాడు. परमेश्वर ने आपको कितना बुद्धू बनाया है। ఎందుకు తింటలా, నువ్వు అన్ని పళ్ళు తింటావు, ఈ పండు తినవు. इतना सारा फल तो खाने वाली, ये वाला फल क्यों नहीं खाती है। ఈ రోజు పరిశుద్ధులు ఇంకో రకంగా మాట్లాడతాడు. आज पवित्र आत्मा परमेश्वर दूसरी तरह बात करता है। నవ్వుకుంటే నవ్వుకుందాం, थोड़ी देर हंसेंगे, కొంచెం ఆనందిద్దాం. थोड़ा आनंद उठाएंगे। ఏమన్నాడు, क्या बोला, ఎన్ని తినవు, क्यों नहीं ఈ खाती, పళ్ళు అంటే ఎన్ని తినవు. इतना सारा फल है तो क्यों नहीं खा रही। ఓయ్ అరవగా, ఎవరు 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 మనిషి నువ్వు, तू कहो किसका है, कहाँ से आए थे। దేవుడు తినొద్దు అన్నాడు. परमेश्वर ने तो मना कर दिया, ఏ क्यों, తింటే ఏమవుతా, खाने से क्या होगा, సత్తానంట, मर जाऊंगा बोला, సత్తానంట. मरूंगी बताया था। పిచ్చిదానా, हे पागल, నువ్వు సావో. तुम नहीं मरोगे। చూడండి ఎట్లుందో, देखो कैसी बात कर रहे, ఎట్లుందో చూడండి. कैसे बात कर నువ్వు रहे, సావో, तुम मरोगी नहीं, నువ్వు దేవదూతలాగా ఉంటావు, तुम ईश्वर का तुल्य हो నీ जाओगे, కళ్ళు జరగబడతాయి. तुम्हारी आंखें खुल మీ అందరు जाएगा। తెలుసు ఇవన్నీ, ये सारी बातें तुम्हें पता है, మీ అందరు తెలుసు. मालूम है ఇక్కడ आपको। నుంచి మాట్లాడుకుందాం. यहाँ से बात करेंगे। ఏం చేసింది సాతాను, फिर ఏం क्या किया చేసింది, शैतान, తినిపించింది. तो इस तरह खिलाया, తింది, खा लिया, తిన్నాక खाने के बाद ఆదాం దగ్గరికి వచ్చింది. आदम के पास आ गया। ఏమయ్యో हाँ जी, బాగుండవా, कैसे हो आप, ఏంది ఈరోజు ఎట్టు మాట్లాడుతున్నావు, अरे आज ऐसी क्यों बात कर रही है तू, ఏంది तेरे क्या हो गया। కాదురా చెప్పు, బాగుండవా. हाँ वैसे ही पूछ रही थी, बता दो कैसे हो। బాగున్నాను. हाँ मैं तो ठीक हूँ। అదే గానే हाँ ये तो ठीक है। ఏంది నీ చేతిలో పళ్ళు ఉండగా, अरे क्या तुम्हारे हाथ में कौन सा फल है ये, యాడిగా పళ్ళు, ये कहाँ से लाई है फल। నేనా मैं ఆ పళ్ళు కోసుకు తెచ్చుకున్నా. मैं तो फल तोड़ के लाई हूँ। ఉయ్య పళ్ళు తింటే సత్తావే, उस फल को तो खाने से मरोगे बोला था ना। నేను సైతే ఇంకో దాన్ని చేసుకోవాలనుకుంటున్నావా, अच्छा मैं मरूँ तो दूसरे से करना चाहते हो क्या, ఏమనుకుంటున్నా, क्या सोच रहे, నేను సత్తే मैं मरूँ तो ఇంకో దాన్ని చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. दूसरे से करना चाहते हो। ఉయ్య ఏం చెట్టు మాట్లాడుతున్నావు ఈ రోజు, ये ऐसी कैसी बातें कर रही तू आज, రోజు అట్లా మాట్లాడలేదు, रोज ऐसे तो बोलती रही थी, ఏంది అట్లా అంటావా. क्यों ऐसे कह रही। అదే లే, నేను సత్తే నువ్వు హాయిగా ఇంకో దాన్ని చేసుకుందావా. हाँ लग रहा है मैं मर गए तो तू आराम से दूसरे से करेगा। ఉయ్యా
ఎవరు చెప్పారు ఈ మాటలు నీకు? आपको किसने बताया ये बातें? ఇంకో దాన్ని ఎవరిని చేసుకుంటాను నేను? और कोई है यहाँ पे? कौन है ఇంకొకరు ఎవరు ఉండారు నాకు? यहाँ का? है कौन और कोई? నీకు నువ్వు, నేను నాకు నేనేగా. నాకు నువ్వు, నీకు నేనేగా. मेरे लिए तुम और तुम्हारे लिए मैं ही तो हूँ। అయ్యా నీ దేవుడు నీకు తోడు ఉండాలి. भैया आप करे तो आपका परमेश्वर है, నిన్ను బాగా గాఢ నిద్రలో పెడతాడు. आपको और गहरी नींद में डालेगा, నిన్ను బాగా గాఢ నిద్రలో और आपको పెడతాడు. गहरी नींद में फिर నీ डालेगा, పక్కటేమో తీస్తాడు. एक और हड्डी निकालेगा, ఇంకొక స్త్రీని చేస్తాడు. एक और स्त्री को बना देगा। చక్కగా పెళ్లి చేసుకుని కురుగుతాం. अच्छी तरह शादी करके उसके साथ मटकते चलोगे। నేను చస్తే मैं मरूंगी तो నేను मरूंगी నువ్వు దాంతో కులుకుతావు. तो तू उसके साथ मटकता रहेगा। నీకేముందని దేవుడు ఉన్నాడుగా. मेरे लिए क्या? तुम्हारे साथ तो परमेश्वर है ना। ఓరి బాబు ఏంది ఎట్టు మాట్లాడుతున్నావు ఈ రోజు अरे నువ్వు? क्या है आज कैसी बातें कर रही है तू? పాపలో ఉండేవాడు మాట్లాడి, पाप में रहने वालों की बात है ఈ పాపలో ఉండేడు ये మాట్లాడి. पाप में रहने वालों की बात। ఏంది నువ్వు రోజు ఎట్టు మాట్లాడతలేదు? अरे तू रोज तो इस तरह बात करती नहीं थी। అసలు ఆ పళ్ళేం పళ్ళే? आखिरी कौन सी फल है ये तू ना आया? నేను ఆ పళ్ళు తినొద్దన్న పళ్ళు దేవుడు తిన్నా. तो परमेश्वर ने मना कर दिया ना, देखो मैंने उस फल को खा ही लिया। తిన్నావా? अरे तूने खा लिया, తిన్నా. खा लिया। నువ్వు ఈ పండు తింటావా? आप इस फल को खाओगे कि नहीं? నువ్వు ఇంకో దాన్ని చేసుకుంటావా? क्या दूसरी साथ करना चाहता है क्या? शादी बताओ, చెప్పున్నావు. बताओ तू। మనోడు తప్పనిసరి మజబూర్ అయిపోయాడు. तो हमारा भाई आदम जो है मजबूर हो गया। ఓయ్యా अरे ఈ మాటలన్నీ నీతో పడే కంటే, इतनी बातों को सुनने से अच्छा, నీ చేత అనిపించుకునే కంటే तुमसे इतना सुनने से अच्छा ఆ పండు తిని సత్తం మంచిదే. मैं वो फल खाऊं तुम्हारे समान मैं भी मरूं। నేను సత్తం మంచిదే. मेरा मरना अच्छा है, ఆ పళ్ళెట్టియా, मुझे भी दे दे वो फल, ఆ పళ్ళెట్టియా वो फल दे दे मुझे भी। తినేసాడండి. इस तरह करके खा लिया होगा। చూడండి, देखिए ఒకడు తప్పు చేశారు. एक ने गलती किया, ఓ సత్తా. वो सही बात हो सकता है। మనం కూడా हम भी गलती करें, మనం తప్పు చేస్తే अगर हम भी गलती करेगा तो దేవుడు తప్పు చేసిన వాళ్ళని సరిచేయటానికే దేవుడు परमेश्वर इसलिए कि जो कोई गलत करता तो उसे सुधारने के लिए, వాళ్ళ ప్రేమిస్తున్నాడు. इसलिए उन्हें प्रेम करता है। పాపుల మధ్యలోకి వచ్చి పాపుల్ని ప్రేమించాడు. पापियों के बीच में आकर पापियों से प्रेम किया, వాళ్ళ ప్రేమించాడు. उनसे प्रेम किया, వాళ్ళని సంగతిలో తీసుకున్నాడు. उन्होंने अपनी संगति में ले लिया, సంగతిలో తీసుకున్నాడు. उन्हें अपनी संगति में ले लिया। ఏమన్నాడు? क्या बोला? నన్ను వెంబడించండి, मेरे पीछे हो लो, నన్ను వెంబడించండి, मेरे पीछे हो लो, నన్ను వెంబడించండి. मेरे पीछे हो लो। మనం ఏం చేస్తున్నాం? हम क्या करते हैं? వాళ్ళు ఏ తప్పు చేశారు? उन्होंने गलत किया, ఆ అబ్బాయి తప్పు చేశాడు, कलर लड़का ने गलत किया, ఆ అమ్మాయి తప్పు वो చేస్తుంది. लड़की ने गलत వాళ్ళతో कर మనం रही है। పలకకూడదు. उनसे हम बोलना नहीं चाहिए। నేను సంఘం వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా. मैं कलिशे के लोगों के बारे में ही कहता हूँ। బైబిల్ ఏమంటుంది తెలుసా? बाइबल क्या कहती है पता है? విశ్వాస గృహములో ఉన్నవా. जो विश्वास के घर के हैं, గల్తీలు రాసిన పత్రిక गलतियों की लिखी हुई पत्री ఏమంటాడంటే, क्या कहता है? విశ్వాస గృహములో ఉన్న వాళ్ళతోటి మనం ప్రేమగా ఉండాలి. खास करके जो विश्वास के घराने के हैं उनसे हम प्रेम से रहना चाहिए। పౌలు గారు ఏమంటారు తెలుసా? पौलुस क्या बोलता पता है? బలహీనులను చేర్చుకోండి. कमजोरियों को अपने संग మనం में ले అంత लो। తప్పే చేస్తున్నామండి. हम तो यहाँ भी देखो हम गलती कर అసలు रहे అంత తప్పే చేస్తున్నాం మనం. हैं, टोटली हम गलत कर रहे हैं। క్రైస్తవులుగా కనపడుతున్నాం, देखने के लिए ईसाई दिखते हैं, అసలు చేస్తున్న తప్పే మనం. आखिर हम करते पूरा गलत। ఏమన్నాడు? क्या कहा? బలహీనులను చేర్చుకోండి. कमजोरियों को अपने संगति में ले लो। ఎవరన్నా తప్పులో ఉంటే, आपको लगता है कोई गलत कर रहे हैं, సాతాను తప్పు చేపిస్తుంటే, अगर मान लो शैतान गलत करवा रहे వాళ్ళ తప్పు నుంచి బయట లాగాలంటే हैं, उन्हें बाप से गलत बाहर निकालने के लिए వాళ్ళతో స్నేహం చేయి, उनसे और अच्छी तरह मित्रता करो, స్నేహం చేయి. मित्रता करो, మెల్లిగా వాళ్ళ ప్రభు దగ్గర నడిపించు. उन्हें धीरे धीरे प्रभु में बढ़ाओ, चलाओ। బలహీనులు చేర్చుకో. कमजोर अगर हो तो उन्हें अपने संग में ले लो। చెప్పుడు మాటలు వినబాకండి. और दूसरों की मत सुनो, उनकी विषय में చెప్పుడు మాటలు వినబాకండి. दूसरों की मत सुनना। సైతాన్ ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది. शैतान कहीं और से आया, ఎక్కడి నుంచో మీకు ఫోన్లు వస్తాయి. कहीं से आपके पास भी फोन आता है। సైతాన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? शैतान कहाँ से आया? నెట్టేసాడు, కింద పడేసి తోసేసాడు. परमेश्वर वहां से उसको धक्का दे के निकाल दिया। ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? वो वहां से आया। మీకు ఎక్కడి నుంచో ఫోన్లు వస్తాయి. आपको भी कहीं और से भी फोन आता ఇక होगा, వాళ్ళకి పనే ఉండదు, उनका कोई काम धाम नहीं है, ఈ ముచ్చలు చెప్పుకోవటమే. बस यही बात कहानी करते रहेंगे दो। అలాంటి ముచ్చలు చెప్పేవాడితో స్నేహం చేయబాకండి. इस तरह का बातें करने वालों से आप दोस्ती मत करो। వాళ్ళ మైండ్ ఇడికి ఖరాబే. उनका तो टोटली खराब है दिमाग, వాళ్ళకి మంచి సువార్త లేదు. उनको अच्छे सुसमाचार नहीं है, సువార్తను తొలగిపోయారు, सुसमाचार से हट गए, పొందుకున్న రక్షణ నుంచి తొలగిపోయారు. उद्धार पाए उसे भी खो चुके हैं। అంటాడు యేసు ప్రభు, यीशु मसीह कहता है కలిగిన వాడికే ఇవ్వండి, जिसके पास है उसी को दिया जाएगा, ఆడి దగ్గర నుంచి తీసుకోండి. जिसके पास है नहीं जो कुछ भी है वो ले लो, అది కూడా ఉండాది కూడా తీసేసుకోండి. जो था वो भी ले लो। అది ఉండాది కూడా తీసేసుకోండి సైతాను. वो ऐसा ले लिया शैतान ने भी, కలిగిన వాడికి ఇవ్వండి. जिसके पास है उसे दो कहता है। అందుకనే మనం రోజు వాక్యం వింటున్నాం. हम
तो रोज वचन सुनते हैं, చక్కగా వాక్యం వింటున్నాం, अच्छी तरह वचन सुनते हैं, మనకు భయం, हमारे लिए डर है, వాళ్ళకి భయం లేదు, उन्हें कोई डर नहीं है, వాళ్ళకి భయం లేదు, डर नहीं है, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు. मन मर्जी के अनुसार बातें करेंगे. వాళ్ళతో స్నేహం ఎందుకు అసలు నీకు? ऐसे लोगों से दोस्ती क्या అసలు करना? సువార్తలో లేని వాళ్ళతో స్నేహం ఎందుకు? समाचार में जो है ही नहीं उनके साथ क्या मित्रता है? అసలు దైవదాసుడు వాక్యానికి దూరంగా ఉండే వాళ్ళ స్నేహం ఎందుకు? दास की वचन से दूर रहने वाले से क्या मित्रता है? అసలు వాక్యం విన్న వాళ్ళతో ఎందుకు మనకి? जो वचन नहीं सुनते उनसे क्या लेना देना है? ఎక్కడో అగడం బగడం వింటున్నారు, वो ऐसे अगड़म बगड़म सुनते हैं, మనకెందుకండి ఆల్తాడు అసలు? हमें क्या करना है ऐसे लोगों से? ఎందుకని ఈ మాటలు చెప్తా ఉంటారు మీకు? क्योंकि इस तरह के आपको साथ बकवास करता रहेगा, మంచి మాటలు చెప్పరు. अच्छी बातें नहीं बोल सकते वो लोग. అందుకని తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, तेलुगु में कहावत है, ఇతరులను ఆడిపోసుకోవటం అని. दूसरों को यूं ही बदनाम करते फिरते हैं. దేవుడు మన మీద కోపం వచ్చింది ఆయనకి. ऐसा करने से परमेश्वर का हमारे ऊपर गुस्सा आएगा. ఆయన కోపం వచ్చిందంటే ఏం చేస్తాడో తెలియదు. वो क्या गुस्सा करने से क्या करेगा पता नहीं. అందుకనే इसलिए చూడండి, देखिए, సాతానుడు शैतान దేవుడు ఆజ్ఞలన్నీ కపటం అని చెప్పేశాడు. परमेश्वर की सारी आज्ञा गलत है करके बताती है. మనిషికి దేవుడిపై ఉన్న నమ్మకాన్ని వమ్ము చేసేసాడు. इंसान को जो परमेश्वर के प्रति भरोसा था उसको तुच्छ मालूम कराया. చూసారా? देखा, అప్పుడు దాకా దేవుడితో నడుస్తున్నారు, तब तक परमेश्वर के साथ चल रहे थे वो दो, దేవుడితో నడుస్తున్నాడు, परमेश्वर के साथ चल रहे సందేహాలు లేవనెత్తాడు. थे. तो उनके अंदर शक उत्पन्न किया. ఏం చేశాడు? क्या किया? మనిషి దగ్గరికి సాతాను వచ్చి इंसान के पास आया शैतान, సందేహాలు లేవనెత్తాడు. तो उनके अंदर शक उत्पन्न कराया. సైతాన్తో మాట్లాడకూడదు కదా, शैतान से बात नहीं करनी चाहिए ना. అందుకే ప్రభు ఏమన్నాడు? इसलिए यीशु ने क्या कहा? వాడితో నాకేం పని, उसे मेरा क्या काम है? వాడితో నాకేం పని. क्या काम है मुझे? మనకు సైతాను మనుషులతో మనకేం పని? शैतान के लोगों से हमें क्या काम है? ఎందుకని మనకు నేను ఎప్పుడు చెప్తా మీకు, मैं हमेशा कहता हूँ, ఇంకొకళ్ళ గురించి మీకు ఫోన్లో చెప్తుంటే अगर दूसरे के बारे में अगर आपको कोई फोन में बताते हैं, వాళ్ళు చూసుకోరు, वो अपना तो देखते नहीं है, अपनी हालत को, వాళ్ళ పరిస్థితి వాళ్ళు చూసుకోరు, अपनी हालत को तो वो समझते नहीं है, देखते नहीं, ఇతరులకు మాత్రం టార్గెట్ చేస్తారు. दूसरों को टारगेट करते हैं. అందుకని इसलिए నీకు ఎవరన్నా ఫోన్ చేసి अगर आपको कोई फोन करता है, ఇతరుల గురించి చెబితే दूसरे के बारे में अगर बताते तो నాకు చెప్పాకండి, बोलना मुझसे मत कहना. నేను వాళ్ళ ప్రేమించాలి. मैं उनसे प्रेम करना है. నా ప్రభు ప్రేమించాడు, मेरा प्रभु प्रेम करने वाला నా है. ప్రభుకున్న మనసు నాకు ఉండాలి, मेरा प्रभु का मन मेरे अंदर होना चाहिए. నాకున్న ఆయన ఆ యేసు ప్రభుకున్న స్వరూపం అంటే ఆ స్వరూపం నాకు ఉండాలి. यीशु मसीह का जो स्वरूप है वो मेरे अंदर भी होनी चाहिए. నేను తప్పు చేస్తున్నాను, मैं गलत कर रहा हूँ, ఇలాంటి మాటలు తప్పు చేస్తున్నాను, इस तरह की बातें मैं बोलकर मैं गलत कर रहा हूँ. కాబట్టి इसलिए ఇలాంటి మాటలు నాతో మాట్లాడు. इस तरह की बातें मत करना मुझसे. స్నేహితులాగా ఉంటారండి వాళ్ళు. वो हमारे अच्छे भलाई चाहने वाला मित्र के समान रहेंगे. చూడండి, సాతాను देखिए, शैतान స్నేహితుడిగా ఉండి మాట్లాడాడు, मित्र की तरह आकर बातें कर रहे ఆ हैं. స్నేహితులాగా ఉండి ఆసరా తీసుకున్నాడు, ऐसा दोस्ती का आसरा लिया, ఆసరా తీసుకున్నాడు, आसरा लिया, పాప కోపంలో పడేశాడు, पाप के दलदल में डाल दिया, పాప కోపంలో పడేశాడు. पाप के दलदल में डाल दिया. పడవేయటానికి సాతాను ప్రయత్నించాడు. इस तरह डालने के लिए शैतान ने यत्न किया. రోజు దేవుడు మంచిగా మాట్లాడి వాళ్ళని దేవుళ్ళు నడపాలని ఆయన చూస్తున్నాడు. परमेश्वर का यत्न ये था, इनसे हर दिन अच्छे से बात करूं, इन्हें प्रभु में परमेश्वर में स्थिर करूं बोलकर. సాతాను ఏం చేస్తున్నాడు? शैतान क्या कर रहे हैं? దేవుల్లో ఉన్న వాళ్ళని మెల్లిగా పక్క తీయడానికి ప్లాన్ చేస్తాడు. परमेश्वर में जो स्थिर है नो धीरे धीरे बगल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. దేవుళ్ళో ఉన్నారు, आप परमेश्वर में हैं, మీరు మంచి క్రమంలో ఉన్నారు, आप अच्छे नियम में, దైవదాసుని వాక్యంలో ఉన్నారు, परमेश्वर की वचन में हैं, సహవాసంలో ఉన్నారు. संगति में हैं. సాతానుడు ఆ సహవాసంలో లేడు, शैतान ऐसी संगति में नहीं है, ఆ సహవాసంలో లేడు, उस संगति में नहीं है, ఆ వాక్యంలో లేడు. उस वचन में नहीं है. సాతానుడిని మనం నమ్మకూడదు. शैतान पर हमें भरोसा नहीं करना వాడు चाहिए. మనుషుల్లో ఉండే మాట్లాడతాడు, वो मनुष्यों में रह कर ही बात करता है, మనుషుల్లో ఉండే మాట్లాడతాడు, मनुष्यों में रहकर ही बात करता నీకు है. స్నేహపూర్వకంగా ఉన్నట్టు నటిస్తాడు. आपके साथ दोस्त होने का नाटक करेगा. వాళ్ళు చెడిపోతున్నారు, वो खुद तो बिगड़ते जा रहे हैं, చెడిపోతున్నారు. बिगड़ते जा रहे हैं. చెడిపోయే వాళ్ళ నుంచే ఈ మాటలు వస్తాయి, जो बिगड़ते हैं ना उन्हीं से ऐसी बातें आता है. మంచి వాళ్ళ నుంచి ఆ మాటలు రావండి. अच्छे लोगों से ये बातें नहीं आता है, ఎందుకంటే ఆ దేవుడు చెప్తా ఉంటాడు, क्योंकि परमेश्वर मेरे को बताता है रहता है. మీ గురించి కళ్ళలో చూపిస్తా ఉంటాడు. తెలుసా? आपके बारे में मुझे स्वप्न में दिखाते हैं, आपको पता है? మీకు తెలుసు అసలు आपको पता है? మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తే अगर आपके बारे में मैं प्रार्थना करूँ तो మీ గురించి నాకు చెప్తా ఉంటాడు, मेरे बारे में, आपके बारे में बताता रहेगा. అప్పుడు నాకు తెలిసిపోద్ది, तभी मुझे पता चलेगा. ఓహో ఈ పాప కోపంలో ఉండారు వీళ్ళు, अच्छा ये इस तरह की पाप में हैं, ఓ ఈ రకంలో ఉండారు వీళ్ళు. इस तरह है ये लोग. ఎందుకో తెలుసా? क्यों पता है? మీరు చెడిపోవటము ఆయనకి ఇష్టం లేదు, आपका बिगड़ना परमेश्वर को पसंद नहीं है, మీరు చెడిపోవటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. आपको बिगड़ना उनको पसंद नहीं है. ఇంకో విషయం చెప్తా, मैं एक और बात कहता हूँ, మేము కాపర్లం, हम चरवाहा है.
మీ ఇంటికి ఎప్పుడన్నా రావాలన్నా కానీ మేము ఎంత ప్రయత్నించినా బిజీలో రాలేకపోతాం. कई बार आपका घर हम आना चाहते तो कई बार कोई कारण या बिजी की वजह से हम आ नहीं सकते. మీరు పిలిచినా కానీ కొన్నిసార్లు మేము కారణం ఏదో ఒక కారణం ఉండి అయ్యో పోలేకపోతున్నామే, అయ్యో వాడితో కలవలేకపోతున్నాం బాధపడతా कई ఉంటాం. बार आप बुलाने पर भी हम इस बात की चिंता भी करते हैं कि अरे हम तो जा नहीं पा रहे बोल के. అసలు పిలవకుండానే మీ ఇంటికి వస్తారు. कई बार बिना बुला के आपके घर आ जाएंगे, మీ ఇంటికి వస్తారు, आपके घर आएंगे, కూర్చుంటారు. बैठेंगे आपके साथ. కూర్చున్న కాడి నుంచి जब तक बैठते रहेंगे, కూర్చున్న కాడి जब నుంచి से बैठना शुरू करा ఆళ్ళుట్ట वो ऐसा है, వీళ్ళిట్ట, वो पराना ऐसा है, సంఘంలో వీళ్ళిట్ట ఉండాలి. कलिशे में ऐसे है कुछ लोग. అప్పుడు గమనించాలి నువ్వు. तब आपको पहचानना होगा. ఓరి బాబు, अरे भाई సాతాను వీళ్ళతో పాటు వచ్చేసాడు. शैतान इनके अंदर से आ गया हमारे पास. వచ్చేసాడు, हमारे अंदर आ गया. అయ్యో వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసాడు. अरे इनके पास आ गया. వీళ్ళు ఎప్పుడు పోతారా, ये कब चले जाए, వీళ్ళు ఎప్పుడు పోతారా ये कब चले जाए. అని మీరు ప్రార్థన చేసుకో. तो इस तरह आपको प्रार्थना करना चाहिए. మిమ్మల్ని పాడు చేయడానికి వస్తారు. आपको खराब करने के लिए आते हैं. అందుకని ఇంటింటికి తిరుగుతారు, वो घर घर घूमते हैं, ఇంటింటికి తిరుగుతారు. घर घर घूमते हैं. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావా సాతానా? ये शैतान कहाँ से आ रही है, ఏమన్నాడు? क्या నేను बोला అటు ఇటు తిరుగుతా వస్తాను, मैं इधर उधर इधर डोलते आ रही, అటు ఇటు తిరుగుతా వస్తాను. इधर उधर डोलते डोलते आ रही. వీళ్ళకి ఇదే పని అండి. ऐसा लोगों को यही काम है. ఆ ఇంటికి వెళ్ళటం, उस घर में जाना, ఆడ కూర్చోవటం, वहाँ बैठना, అక్కడ 4 మాటలు यहाँ మాట్లాడటం, 4 बातें बोलना, ఇక్కడ 4 మాటలు यहाँ మాట్లాడటం. 4 बातें बोलना. ఇలాంటి వాళ్ళని इस तरह के लोगों को జాగ్రత్తగా గమనించండి. जान से देखना. వీళ్ళు సైతాను పిల్లలు. ये शैतान की लोग है. యోహాను అన్నాడు, यूहन्ना ने कहा, ఇందును బట్టి మనకి ఎవరు సాతాను పిల్లలు ఎవరు దేవుని పిల్లలు మనకు తెలిసిపోతుంది. इसी के द्वारा हमें पता चलता है कि कौन शैतान का संतान कौन परमेश्वर का है. నేను అంటాను, मैं कहता हूँ నేను ఎవరి మీద కూడా मैं किसी के ऊपर भी అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడి बेकार की बातें करके వాళ్ళ కోపం తెప్పించకుండా उन्हें गुस्सा ना दिलाते हुए నా మీద ఊరు కోపడకు. मेरे ऊपर कोई गुस्सा ना करे. నేను ఎప్పుడు చూసుకుంటా ఉంటాను. मैं इसी का ख्याल रखता हूँ. అనవసరంగా एक मतलब వాక్యం చెప్తాను, నేను हाँ वचन तो बताता हूँ, తప్పు అని చెప్తాను. गलत को सीधा गलत बोलता ఆ हूँ. తప్పు చేసేవాళ్ళు अगर जो गलत करते నా हैं తప్పుని చెప్పి బాధపడి నాకేం బాధలేదు. मेरी गलती को उठा के दिखाया करके तो वो समझे भी मुझे कोई तकलीफ नहीं. అనవసరంగా సాతాను కార్యాల్లో बेकार में शैतान के कामों में అనవసరంగా ఇతరులు మనం ఇది చేయటము दूसरों का यूं ही बोलना తప్పండి. ये गलत है. ప్రేమించండి, प्रेम करो, ప్రేమ నేర్చుకోండి. प्रेम को सीखो. కొత్త ఆజ్ఞది. ये नई आज्ञा है. పాపులకైన వాళ్ళ కొత్త ఆజ్ఞ. जो पापी है उनके लिए नई आज्ञा है. చూడండి, देखिए ఎప్పుడైతే సాతానుడు जब शैतान ఆదాముని అవ్వని హెచ్చరిస్తున్నాడు, हवा से सावधान करता है. సాతాను ప్రేరణ హవ్వ ఏం చేయాలి? తిరస్కరించాలి. शैतान की उस प्रेरणा का हवा को उल्लंघन करना चाहिए था. లేదా नहीं तो ఆ సందేహాన్ని తీర్చుకోవటానికి संदेह को जानने के लिए ఏదేనులో చల్లబోటాలు వస్తాడు కదా దేవుడు, शाम की ठंडी समय में परमेश्वर आता था అప్పుడు ना, ఆయనతో పంచుకోవాలి. उन्हीं से पूछना था ఏమని? बात को, क्या बोलकर, అయ్యా हाँ परमेश्वर మమ్మల్ని ఇద్దరినే సృష్టించేవు, आपने तो हम दोनों को ही बनाया था. ఈ మూడో వ్యక్తి ఎవరో మాట్లాడుతున్నాడు. అయ్యా कोई तीसरा हमसे बात कर रहे हैं, ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు. कोई तीसरा हमसे बात कर रहे ఆ हैं చెట్టు దగ్గర उस पेड़ के पास. ఎవరయ్యా ఆయన? वो कौन है? ఆ పండు తిన మాట్లాడయ్యా. फल खाने के लिए बोल रहे हैं. దేవుడిని అడగాల, इस तरह पूछना चाहिए था परमेश्वर से. దేవుడిని అడగాల. पूछना चाहिए था ना. అవ్వా अवा అడిగిందా? पूछिए क्या. చల్లబోటాలు రోజు వస్తున్నాడుగా, परमेश्वर हर दिन आता था ना. మీకు దూరంగా లేడుగా దేవుడు, परमेश्वर उनसे दूर नहीं है ना. దూరంగా లేడుగా, दूर नहीं है ना. ప్రతిరోజు చల్లబోటాలు వస్తున్నాడే. हर दिन ठंडी समय आता है ना. ఆమెను అడగొచ్చుగా, पूछ सकता था ना. ఆ సందేహాన్ని తీర్చుకోవచ్చుగా. संदेह को पूरा कर सकता था ना. లేదా अगर ऐसा नहीं हुआ, దేవుడు మమ్మల్ని తినొద్దు అన్నాడు, परमेश्वर ने तो हमको मना कर दिया, తింటే సస్తావన్నాడు, खाओगे तो मरोगे बोला, మేము తినం, हम नहीं खाएंगे. ఎవరు నువ్వు कौन है तुम? అని గద్దించాలా? इस तरह गुड़कना चाहिए था ना. గద్దించలా, ऐसे नहीं गुड़कते పాపంలో పడిపోయింది. और पाप में गिर गए. మీరు కూడా గద్దించకే పాపంలో పడిపోతున్నారు. आप भी ना डांटते हुए ना गुड़कते हुए पाप में गिर रहे. మీరు గద్దించకే పాపంలో आप పడిపోతున్నారు. ऐसा गलत करने वालों को ना गुड़कने की वजह से पाप में गिर रहे. అందుకని इसलिए దయచేసి दया करके ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్ముడు మిమ్మల్ని ప్రేమించి और మాట్లాడుతున్నాడు. पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे प्रेम करके बातें करता है. అక్షర క్రైస్తవులు ఎలా ఉంటారు? ज्यादातर मसीह लोग इसी प्रकार रहते నేను हैं. చెప్తుంది मैं बताता हूं క్రైస్తవ इसलिए. ఫిగర్,
तो ईसाइयों का फिगर बताता हूँ। క్రైస్తవులు ఎలా ఉంటారు? ईसाई लोग इस तरह दिख रहे हैं आजकल। మీలో అలాంటి స్వభావాలు ఉంటే, अगर आपके अंदर इस प्रकार का कोई स्वभाव हो, మిమ్మల్ని ఎవరన్నా ప్రేరేపిస్తుంటే, आपको कोई इसी प्रकार गलत प्रेरणा दे रहे तो, అమ్మో ఈరోజు దైవదాసుని ద్వారా మాట్లాడాడు, आज प्रभु का दास के द्वारा मुझसे बात किया, అమ్మో సమయాన్ని వేస్ట్ చేసుకోను, समय को मैं बेकार नहीं करूंगा, ఇంకెప్పుడు అలాంటి వాళ్ళ మాటలు వినను मैं నేను. कभी भी ऐसे लोगों का नहीं सुनूंगा, నేను ప్రేమించటమే मैं నేర్చుకో. केवल प्रेम करने को ही सीखूंगा। మనకు ప్రేమించటమే దేవుడు నేర్పు. परमेश्वर ने हमें केवल प्रेम करने को ही ఆ सिखाया। ప్రేమామయుడని యేసు ప్రభువుని ప్రేమించి పంపించాడు. उस प्रेम मूर्ति यीशु मसीह को भेजा है। ఆ ప్రేమ మనలో ఉండాలి, उसी प्रेम हमारे अंदर ఆ होनी चाहिए। స్వారూప్యం మనలో वो ఉండాలి, स्वरूप हमारे ఆ अंदर होना మనసు चाहिए। మనలో वो ఉండాలి. मन हमारे अंदर होना మనం चाहिए। ఇతరులను ప్రేమించేవాడు. हम दूसरों को प्रेम करने वाला होना चाहिए। ఎవరైతే जो कोई సంఘంలో कलिशा में బలహీనులుగా ఉన్నారు, कमजोर है, विश्वास के विषय में బలహీనులుగా ఉన్నారు, कमजोर है, పాపంలో ఉన్నారు, या तो पाप में है, సరే అది కూడా ఉన్నాం, ऐसे भी कहे పాపంలో ఉన్నారు, पाप में हो, వాళ్ళతోటి మీకు పరిచయం ఉంది, तो अगर आपको उनके साथ कोई परिचय है ఇంకా ప్రేమించు, और उनसे प्रेम करो ఇంకా దగ్గరవు, और उनका निकट हो जाओ। ప్రేమించి प्रेम करके వాళ్ళ ప్రభు దగ్గర నడిపించు. उन्हें प्रभु में चलाओ। ఏమో क्या पता పాప నుంచి బయటకు వస్తారేమో, कल आपसे बाहर आ जाएंगे, వాక్యం వింటారేమో, वचन सुनेंगे, అప్పుడు तब నిన్ను శభాష్ అంటాడు, प्रभु आपको शाबाशी देगा, నిన్ను శభాష్ అంటాడు. आपको शाबाशी देगा। లేకుండా వాళ్ళు దూరం అయిపోతే, अगर ऐसा करके अगर उनसे दूर వాడు जाओगे, తప్పుడు నువ్వు పక్క తప్పుకుంటే, गलत लोग है बोल के अगर तुम రేపు गलत हो నరకానికి जाओगे, వెళ్తే अगर कल वो नरक में जाएगा तो ఉత్తరవాదిగా నిన్నెంచుతాడు. आपको दोषी ठहराएगा। మనం చెప్పాను, నేను पहले मैंने बताया था, ఎహిస్కేలు 3వ అధ్యాయం చెప్పాను, एहezकेल का 3रा अध्याय में बोला था, సంఘంలో ఎవరైనా సరే कलिशा में जो कोई भी हो, అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే, ऐसा कोई है, మీకెవరైనా ఉంటే आपके लिए कोई है तो వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రేమించండి. उनसे और प्रेम करो। లేదా अगर ऐसा नहीं है, దైవదాసునితోటి మాట్లాడండి. प्रभु के दास से बात करो। దైవదాసుతో మాట్లాడ తప్పులేదండి, प्रभु के दास से बोलना कोई गलत नहीं है। అలాంటి వాళ్ళకు దైవదాసు చెప్పడం తప్పులేదు. ऐसे लोगों को लेकर दास को बताने में कोई गलत नहीं అది నేను చుగిలి అన్నాం. मैं उसको चुगली नहीं कहता हूँ। దైవదాసుని చెప్పండి, दास से कहना, అయ్యా हाँ पास्टर जी ఇట్లా ప్రార్థన చేయండి, इस तरह प्रार्थना करो, ఇలా ప్రార్థన इस చేయండి तरह प्रार्थना करो, చెప్పండి, बताइए, మంచిది. अच्छी बात है। దైవదాసుడు ఎవరికి చెప్పడం, प्रभु का दास किसी को भी नहीं बोलता, ఆయన ప్రార్థన तो చేస్తాడు, केवल प्रार्थना ही करेगा, ఆయన ప్రార్థన చేస్తాడు, प्रार्थना करेगा, ప్రేమిస్తాడు, ఆయన प्रेम करेगा, ప్రేమిస్తాడు. प्रेम करेगा। సంఘంలో అందరిని ప్రేమిస్తున్నాం మేము. कलिशा में सबको हम प्रेम करते हैं। కాబట్టి ప్రియులారా, इसलिए प्रियो, ఈ రాత్రి इस रात को క్రీస్తుకు మరిన మనసు మనకు కలగాలి, मसीह की मन हमारे अंदर भी होनी चाहिए, క్రీస్తు కలిగిన స్వరూపం మనకు ఉండాలి. मसीह का स्वरूप हमारे अंदर आनी चाहिए। కక్షతోనో వృధాతోనో చెయ్యొద్దండి. तो कोई विरोध से या बिना कुछ लाभ से ऐसा नहीं करना। చెప్పుడు మాటలు వినొద్దండి. तो कोई चुगली वाली बातें मत सुनना। అసలు ఈ ఫోన్లో మీరు तो మాట్లాడుకోవాలి. इस तरह की बातें आपस में नहीं करना। ఈ ఫోన్ ఉంది ఎందుకో తెలుసా, और क्यों है पता है, మనం మాట్లాడుకోవటానికి వాళ్ళ ఒకళ్ళు కమ్యూనికేషన్ एक గా दूसरे का हाल चाल पूछने, బాగున్నావా, कैसे हो, ఎలా ఉన్నారు क्या हो, అని అవి మాట్లాడుకోవటానికి, इस तरह बोलने के लिए। అంతే ఫోన్లు ఇతరుల గురించి మాట్లాడుకోవటానికి కాదు, ऐसा नहीं दूसरे के बारे में चुगलियां बताने के लिए, అందుకు కాదండి ఫోన్లు. इसलिए नहीं है। ఫోన్లు వాడుకోవటం కూడా తెలియాలి మనం. फोन को इस्तेमाल करना भी हमें मालूम होनी चाहिए। కాబట్టి इसलिए ఈ రాత్రి रात को అవ్వ పడిపోయి పడిపోవద్దు, अव्वा जैसे गिर गई थे ऐसे मत गिरो, అవ్వ మాట్లాడినట్టు మాట్లాడదు. अव्वा जैसे बात की ऐसे बात मत करो। అవ్వ సాతాను తిరస్కరించాల్సింది, अव्वा जो शैतान को उल्लंघन करना है, లేదంటే సలబొట్టాల దేవుడితో या तो మాట్లాడాల్సింది. शाम के समय परमेश्वर से बात करनी ఈ चाहिए। రెండు చేయకుండా ये दोनों ना करते हुए ఆమెలో శరీరాశ, उसके अंदर शरीर की अभिलाषा, నేత్రాశ, आंखों की अभिलाषा, జీవకు గమండు వచ్చేసి, जीविका की జీవపు డమ్ము, जीविका की घमंड आ गया, శరీరాశ. शरीर की अभिलाषा। 1 యోహాను 2:16 दूसरा पहला यूहन्ना का 2:16 ఏమన్నాడు, क्या कहा, శరీరాశ शरीर की अभिलाषा, సాతాను ఆశ పెట్టాడు, शैतान ने लालच दिखाया, దురాశ, बुरी लालच, నేత్రాశ, आंखों की अभिलाषा, జీవపు డమ్ము, जीविका की घमंड, ఎన్ని మనలోకి వస్తాయండి. ये सब कुछ हमारे अंदर आता అలాంటి మాటలు విన్నా, है। इस तरह की बातें అలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడినా, ऐसे लोगों से बात करें, అలాంటి మాటల్లో ఉన్నా, ऐसे बातों में रहे, అలా టైం పాస్ చేస్తున్నా, इस तरह का समय भी वृथा कर रहे तो రోజు రోజు మనం దేవుడికి దూరం అయిపోతాం. दिन पे दिन परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। దూరం అవుతాం అంటే మీరు ఏదో బైబిల్ చింపారని కాదు, दूर हो रहे मतलब ये नहीं है तुमने बाइबल फाड़ दिया है, దేవుడిని దూషిస్తున్నారని కాదు, परमेश्वर की निंदा कर रहे बोल के नहीं, సంఘంలో దూరం అవుతున్నారని కాదు. परमेश्वर से दूर होते जा रहे बोल के అని नहीं, నేను అంటలా, ऐसा नहीं कहता हूँ, అని నేను అంటలా, ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं। మీలో ఉందని నేను అంటలా. ऐसा है आपके अंदर करके नहीं बोल रहा हूँ। క్రైస్తవుల్లో సహజంగా ఇలాంటివి ఉంటాయి, ईसाइयों के अंदर सहज तौर पर इस तरह का लक्षण నేను है, గమనించాను. కాబట్టి मैंने पहचाना हूँ, इसलिए సంఘంలో ఉన్న మీరు అలాంటిలో ఉండొద్దు, कलिशा में रहने वाला आप इस तरह नहीं रहना, మీరు వాటిలో ఉండొద్దు. ऐसे में नहीं रहना। ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ఉంటే अगर इस तरह का कोई विचार है, ఈ రోజు వాక్యం విన్నారు, आज वचन सुना, సరి చేసుకో. सुधार। అయ్యా నిజమేనయ్యా, आप प्रभु सच्ची में సాతాను నా గురించి దేవుని దాసుడు
సాతాను హెచ్చరికలు ఎలా చేస్తాడో స్పష్టంగా దైవదర్శనం చెప్పారు. तो प्रभु का दास आज प्रभु हमें सावधान करने के लिए शैतान का हमें कैसा प्रलोभ में गिराता है उसे सावधान रहने के लिए बताया. దాసు ద్వారా మీరు మాట్లాడారు. दास के द्वारा आपने बात की. నేను పడిపోకుండా, मैं ना गिरूं प्रभु, నేను చెడిపోకుండా ना बिगड़ूं प्रभु, నన్ను కాపాడారు. मुझे बचाओ. ఈ రోజు నుంచి आज से సమయాన్ని వేస్ట్ చేయరు. समय को वृथा नहीं करूंगा. అలాంటి వాళ్ళతో నేను మాట్లాడి ऐसा लोगों से बातें नहीं करूंगा, ప్రేమిస్తాను. प्रेम करूंगा. దేవుడు మనసు ఏంటంటే परमेश्वर का मन क्या है कि తన కుమారుని ద్వారా उसके पुत्र के ఆ द्वारा క్రియ చూపించాడు. कार्य दिखाया है. ఇతరుల పాపులు ప్రేమించాడు. तो आपने उनसे प्रेम किया है. మనం కూడా हम भी ఎవరైనా అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే ऐसा कोई लोग है ప్రేమిద్దాం. प्रेम करें. ఇంకొకటి, दूसरा, లేని వాటిని కల్పించకూడదు. जो बात है ही नहीं उसे उत्पन्न नहीं करना चाहिए. అబద్ధాలను కల్పించకూడదు. जो झूठे हैं उसको नहीं फैलाना चाहिए. కొన్నిసార్లు అబద్ధాలు కల్పిస్తాం మనం. कई बार झूठ को फैलाते हम, అది జాగ్రత్తగా ఉండాలి. इसलिए सावधान रहना. అది జాగ్రత్తగా ఉండాలి. सावधान रहना है. పాపులను ప్రేమించాలి. पापी उनसे प्रेम करे, ప్రేమించాలి. प्रेम करे, అలా ప్రేమిద్దాం. प्रेम भी करे. అలాంటి వాళ్ళ ప్రభు దగ్గరికి నడిపిద్దాం. ऐसा लोगों को प्रभु के पास लिया है, సంఘాన్ని నడిపిద్దాం. कलिशे में ले आए. అది మంచి పని. ये अच्छा काम है. మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు ప్రభు. प्रभु आपको आशीष देगा, మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. आशीष మీ देगा. కుటుంబాలను ఆశీర్వదిస్తాడు. परिवारों మీ को బిడ్డలను आशीष, ఆశీర్వదిస్తాడు. आपके संतान को आशीष देगा. రండి, आइए చిన్న ప్రార్థన. छोटी सी प्रार्थना. వందనాలు నాయన, धन्यवाद प्रभु जी, నీ మహాకృపను బట్టి आपकी महान कृपा के द्वारा ఈ దినాన आज के दिन యేసు నామములో यीशु के नाम से